I will go with the slides, but we can stop somewhere and we can go with that. So what are the roles you guys know? என்ன ரோல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கு? எனி ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்கு? இங்கே இருக்கிறத விட்டுருவோம். சரி, இல்லை இங்கே இருக்கிறத பார்த்தே கூட சொல்லுங்களேன். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் இதை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஹேப்பனிங் வித் தட்? ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல போகிறேன். புதுசாக எதுவும் கிடையாது. இதை தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஐ வில் கிவ் சம் பிட் மோர் எக்ஸ்ட்ரா ஐடியா. ஓகே, வாட் எக்ஸாக்ட்லி தே வில் டூ. Let's start with front-end engineers. So front-end engineer in the sense it's whatever you are seeing in the screen, correct? So whatever you are seeing in the screen, whether it's a mobile or a laptop or whatever it is system. So whatever you are seeing on the screen, that is called front-end in the sense. Okay, in front-end that is called UI, user interface. So for this making this user interface, there are different technologies available here. Okay, என்னென்னலாம் இருக்கு? HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, okay, React, Angular, these stuffs. Okay, so Visual Basic, UB. Okay, so these are the things. HTML, CSS, JavaScripts are the starting point. Okay, if you want to get into a front-end engineer, you need to know these three things for sure, because these are the starting, whatever you see on the screen, it's a starting point. So ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா, நீங்கள் HTML, CSSல பண்ணுற விஷயங்களை டைனமிக் கண்டென்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு தான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்னு ஒன்று உள்ளே கொண்டு வரும். ஓகேங்களா? டெக்னாலஜிஸ் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஒய் தே ஆர் கமிங் டு பிக்சர்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ மோர் ஐடியா. செட்டில் டவுன் ஆகட்டுமா? அவங்க வந்துட்டு. Hello, newcomers. Hi. Okay, I think அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த ஒரு ஓட்டுன ரேடியோ மறுபடியும் ஒரு தடவை ஓட்டிக்கிறேன். ஓகே, என்னோட நேம் சசிகுமார். ஓகே, I've been within IT for the last 10 years and I'm going to give an idea about what we are going to do with this IT and how we can transform our IT students into a corporate world. So that is the main idea behind it. I will try to make this conversation more of an interactive, not more into slides, and I'm going to give you something like I think in the group நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி நினைக்கிறேன். So I guess I'm fine with Tamil or English, Tamil mixed. I think mostly it will be mixed, but are you guys any non-Tamil speaking? Sorry, I couldn't able to understand Tamil, something like that. Anyone? No? Okay, fine. Then good. Okay, so when come back to front-end engineers, they will take care of the whatever you see on the screen. Okay, so there are different technologies are available now. So the most vibrant or what's most needed technology nowadays for a front-end engineers is Angular and React. There is something called Vue.js, but I'm not sure much of not in India, mostly in Canada and US. They have started using Vue.js. It's been there for a while, but that's not been into tech or that's not been brought into Indian market yet. Not much. But Vue.js is another front-end technology you can look on for maybe in next 5-10 years down the line. It will be coming to the picture. But when it comes to React and Angular, that's more of a language which write on top of JavaScript. That is also something called ECMAScripts. Okay, I think the EC6 ன்னு சொல்லுவாங்க, ES6 ன்னு. So that's where அதுக்கு மேலே தான் இப்போ இந்த Node.jsல வர கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே they are built on. Okay, so Node.js and then EX.js and then the React and Angular.js comes into picture. So whatever you see on the screen, whatever you visualize on the screen, that will be
the front-end engineers will do. They need to make sure that whatever you, they need to make sure that whatever need to be in a presentized manner. So in these front-end engineers, there are two different roles. One is UI engineers and then UX engineers. UI is user interface, UX user experience, that's correct. So ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே, நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்ஸில் போயிட்டு மேக்ஸிமம் லாக் அவுட்டுங்கிற பொசிஷனோ இல்லை அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்கும்? ஒரு வெப்சைட் டாப் ரைட். ஏன் எல்லா வெப்சைட்ஸ்லையும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க? டு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா? யூசர் கன்வீனியன்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போகிறப்ப யூ நீட் டு ஹேவ் தட். உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட் வந்து புதுசாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப தேடவும் வைக்கக்கூடாது. ஓகே, தட்ஸ் வேர் த யூஎக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிஸ்னஸ் வாட் ஷுட் பி த கலர் பேலட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி, நீங்கள் ஒரு அப்போலோ மாதிரியான ஒரு வெப்சைட், தட் மீன்ஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு வெப்சைட் போனீங்கன்னா தே யூஸ் சம் மோர் ஆஃப் அ க்ரீன். ஓகே, இஃப் யூ மோர் இன் டு டெக்னிக்கல் சைட்ஸ் தேர் மோர் ஆஃப் அன் ப்ளூ. இது நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தான் நம்ம பார்க்குறப்ப அது நமக்கு தெரியாது, பட் தேர் இஸ் அ டீம் வில் ஒர்க் ஆன் இட். அந்த கலர் பேலட்லேருந்து அந்த ஃபாண்ட்லேருந்து, ஸோ வாட் எவர் யூ சி. ஒய் விண்டோஸ் 7 ஒரு அப்டேட் வந்துச்சுல்ல, விண்டோ எக்ஸ்பி இருந்தது. ஓகே, ஐ எம் நாட் ஷுர் வெதர் ஹவு மெனி கைஸ் நோ அபவுட் தி விண்டோஸ் எக்ஸ்பி அண்ட் விண்டோஸ் 7 ட்ரான்சிஷன். ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். பட் விண்டோஸ் 7 வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அப்டேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக பெருசாக அப்டேட் கிடையாது. விண்டோஸ் 7 அந்த கிளாஸி லுக் கொண்டு வந்தாங்க. தட் மேட் அ டிஃப்ரென்ஸ். தட்ஸ் வேர் த எரா ஸ்டார்டட். உங்களுக்கு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் மோர் தென் த டெக்னாலஜி. அதுக்கப்புறம் அந்த 11 இப்போ வந்திருக்க எல்லா அப்டேட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர் தென் த டெக்னாலஜி. உங்களை அங்கே கொண்டு வரணும், அதுதான் மேட்டர். ஸோ யூஏ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த ஃப்ரண்ட் எண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு அ பிஸ்னஸ். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸே ஒரு வெப்சைட்குள்ளேயே போகிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. வெதர் இட்ஸ் அன் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆர் அமேசான், வாட் எவர் இட் இஸ், உங்களுக்கு அந்த போயிட்டு நீங்கள் அதை ஹசில் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணணும்ல. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் த இன்ஜினியர்ஸ், ஃப்ரண்ட் எண்ட் இன்ஜினியர்ஸ், தே வில் டேக் கேர் ஆஃப். ஓகே, அதில் டெக்னாலஜிஸ் இருக்க வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் தான். தென் பேக் end engineers are the ones who operate behind the scenes, in the sense. ஸோ நீங்கள் போயிட்டு ஒரு மினிமல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். மேபி ஒரு இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்டை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஸோ நீங்கள் போயிட்டு யூஏல பார்க்குறீங்க, யூ வாண்ட் டு பை சம்திங், மேபி ஒரு ஏர்பாட்ஸ் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்க. ஏர்பாட்ஸ் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆட் டு கார்ட் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சிம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம். ஸோ நாங்கள் கிளிக் பண்ணுற வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஃப்ரண்ட் எண்ட். ஒன்ஸ் அந்த கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது போயிட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் சர்ச் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட மேட்ச் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை உங்கள் அக்கௌண்ட்டோட மேப் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் அ ட்ரான்சிஷன் ஹேப்பன் இன் த பேக் சைட் ஃபார் யுவர் அக்கௌண்ட் தட் மேப்டு டு அ டேட்டாபேஸ். உங்களோட டேட்டாபேஸ், அந்த டேட்டாபேஸில் என்ன பண்ணுன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஐடியை உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட மேப் பண்ணும். ஓகே, தட்ஸ் அ பேக் அண்ட் ப்ராசஸ். நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் எண்டில் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே பேக் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் தே வில் டேக் கேர். தி மெயின் அஜெண்டா இஸ் give the business. Okay, business needs, they are more working in the focus on building the maintenance of servers and also working on the database side. So database side, it's not limited to MySQL or SQL. Database in the sense not just a database, it's a data what you are guys handling with. Okay, இப்போ நீங்கள் அந்த கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நான் கார்ட்டில் ஆட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் பேமெண்ட் வரைக்குமே கூட இப்போ நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க, யூபிஐக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுல்ல, இந்த டிரான்சிஷனில் எந்தெந்த அத்தன்டிகேஷன் பண்ணணும், எந்தெந்த இடத்துல பிஸ்னஸோட நீங்கள் பிஸ்னஸ் நீட்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க, இந்த பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பேக் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ். when it comes to technology into back end engineering, there are Java, Python, plenty are there. Java, உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Java, .NET, Python கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. வேறு ஏதாச்சும் பேக் அண்ட் C#, .NET-ஓட ஒரு வருஷன், சாரி கேட்கல, PHP, those are the old ones now. என்னம்மா சத்தமாக சொல்லு, தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லு. ஆரக்கலா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஸ்கிரிப்டிங் அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் இருக்குது, ரூபி இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ண போகிறது
பேக் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் தான். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் அண்ட் தென் full stack developers, front end and back end put together it's a full stack. அதாவது ஐடியில் இருக்க மிகப்பெரிய உருட்டுனா இதுதான். ஏன்னா they will call it as a full stack engineer. They must most probably I'm just giving a personal suggestion. யாராச்சும் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கோ தம்பி, யூ வில் பி இன் அ பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ வில் எண்ட் அப் இன், உனக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டும் தெரியாது பேக் எண்டும் தெரியாது, எங்கே போய் முட்டிட்டு இருப்பேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் டூ தட். So I'm just giving an idea. So why I'm saying this, right? So full stack developer நீங்க கத்துக்கிறத பத்தி எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. So that you will get an opportunity to you can become a front end engineer or a back end engineer in the course of action. But ஆனா இது எப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னா you need to explore. Okay, full stack developmentங்கிறது it's a good thing for a minimum of 4 to 5 years of experience. அப்படி மினிமம் ஒரு 3 to 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஒருத்தரால ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் இன்ஜினியர் ஆகவே முடியாது. நம்ம சொல்லலாம் நான் மேன் ஸ்டாக் பண்ணுறேன், மீன் ஸ்டாக் பண்ணுறேன். இப்போ நிறைய நீங்கள் கோர்சஸ் யாராவது கோர்சஸ் படிக்கிறீங்களா காலேஜஸ் இல்லாமல் வெளியே இன்ஸ்டியூட்ஸில் யாராச்சும்? எனிபடி அரியர் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நேரம் சரியில்லையா, அதில் எங்கெங்கே கோர்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு என்னபடி ட்ரை என்ன படிக்கிறீங்க? எம்எஸ் ஓகே ஓகே. என்ன கவர் பண்ணுறாங்க? ஜாவா எஸ்கியூஎல் அண்ட் தென் C++. ஓகே. இப்போ நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த C++லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம், எதனால அல்ஜிப்ரா படிச்சு எதுக்குன்னு தெரியாமல் படித்த மாதிரி இது மாதிரி ஏதாவது C++ ஏன் நீங்கள் படிக்கணும்னு ஏதாவது நினச்சிருக்கீங்களா? நினைச்சாச்சும் எப்படி ஃபீல் வெல்த் தட் நான் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன காலேஜில் போய் சிஏ படி C++ படி டென்னிஸ் வச்சுட்டுலாம் சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? எப்படி ஸ்டாஃப் பார்க்க மாட்டேன், கை தூக்குங்க, ஸ்டாஃப்லாம் கண் மூட சொல்லிடுறேன். என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன் இன்னும் C++ யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? கேமிங் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, they more into C++ still. Java.NETலாம் உங்களுக்கு கிடையாது யூஸ் பண்ணுறாங்க, C++ தான் நிறைய அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கேமிங் கம்பெனிஸ் they want to optimize things. Okay, when it comes to React or Angular and these things, when it comes to that, it's more of a loaded. ஓகேங்களா? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு காம்போனன்ட் எடுத்து வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் ஒரு 50 ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும். சிம்பிளாக எடுத்துப்போம், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஈஃபெல்ட்ஸ் எழுதுகிறோம், ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதுகிறோம், இதெல்லாம் பண்ணுறோம்ல. இதை ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஈஃபெல்ட்ஸ் எழுதுகிறோம்னா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது? எகைன் தட்ஸ் another கோடிங், ரைட்டா? அந்த ஈஃப் என்ன பண்ணணும், எல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு அங்கே ஒரு கோடிங் எழுதி வச்சுருப்பாங்க, கரெக்டாக? அது மாதிரி ஒரு ஈஃபெல்ட்ஸ் எழுதுனா கூட அதில் ஒரு 10 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். நம்ம 10 யூஸ் பண்ணாமல் 4 தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த 6 ஃபீச்சர் மறுபடியும் அங்கே தான் உட்காந்துருக்கும். தட்ஸ் ஆக்குபை சம் ஸ்பேஸ், ரைட்? அது மாதிரி நீங்கள் இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா, that will give you plenty of options which you may not use. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க, பட் இருந்தாலும் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அந்த சிஸ்டமில். ஸோ தட் வில் மேக் யுவர் சிஸ்டம் லோடட். அதை குறைக்கிறதுக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமிங் கம்பெனிஸ் ஸ்டில் யூசிங் C and C++. பட் ஐ எம் நாட் சேயிங் அவங்க C++ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலை. அவங்களோட கோர் அந்த அண்டர்லைங் அசட்ஸ்க்கு தே ஆர் யூசிங் C++. ஓகே, ஸ்டில் இட்ஸ் ரெலவெண்ட். டெக்னாலஜிஸ் என்றைக்குமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஜாவாலாம் ரொம்ப பழசு, .NETலாம் ரொம்ப பழசு. நத்திங் லைக் தட். ஊப்ஸ் இஸ் அ பேசிக் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ நீங்கள் ஊப்ஸ் இல்லாமல் மற்ற எந்த லாங்குவேஜ் கற்றுக்க முடியாது. ஸோ வித்தவுட் நோயிங் ABCD யூ கேனாட் ரைட் அ போயம், ரைட்? சிமிலர் டு தட், சரிங்களா? நீங்கள் அந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் தெரியாமல் யூ கேனாட் பில்ட் இன். அந்த ஊப்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா, உங்களுக்கு ஒரு இன்டெப்த்தாக ஊப்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூ கேன் லேர்ன் எனி நியூ கோடிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் பை சிம்பிளி. ஓகே, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா யூ கேன் கிராக் இட். இதில் ஆங்குலரில் ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க, ரியாக்டில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க. பேசிக் அண்டர்லைங் கான்செப்ட் என்னன்னா சேம் தான். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஓகே, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுவோம், இது நம்ம வேறு ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுக்குள்ளே போவோம். ஐ திங்க் மோர் ஆஃப் ரொம்ப சட்டில்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஐ வாண்ட் நீட் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ கம்பெனிஸ் எல்லாம் எப்படி, வாட்ஸ் யுவர் சேலரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்? நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகிறேன், வேலைக்கு போகிறேன், எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பாங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? என்னபடி 3 to 5 lakhs LPA 3 to 5 lakhs. அப்புறம் வேற என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்? நான் ஓன்ட்ட கேர் இவனே எதிர்பார்க்குறேன். நீ சம்பளம், நீ இப்போ காலேஜ் போகிற, காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில போகிற, என்ன கம்பெனி உனக்கு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குற? நீ வேலை கொடுத்தா போதும், சம்பளம் வேணாமா? எந்திரி உன் பேர் என்ன? பிரவீன். ஓகே, நீ இப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு போகிற, நீ ஒரு சம்பளம் என்ன சம்பளம் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் கம்பெனி உனக்கு? 60 or 70. 60 or 70,000 per month. ஓகே, any other guesses? 30,000.
30 to 10 to 30னா 30யா 30 ஓகே 10 to 30,000 இனி அதர் கெஸ்ஸஸ். ஒரு காலேஜ் பண்ண ஒரு 1.5 லட்ச ரூபாய் கேட்டான் ஒருத்தன் என்கிட்ட. என்கிட்ட ஏன் கேட்டான்னு கேட்குறியா? கம்பெனிகிட்ட தான் கேட்கணும், கொடுப்பாங்களான்னு கேட்டான் என்கிட்ட. 50 to 1 lakhs ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு. ஓகே அப்புறம் வேற ஓகே 25 to 80 ஒரு 18 to 25. ஓகே லெட்ஸ் கோ வித் திஸ். ஒரு கம்பெனி எப்படி அந்த சேலரி டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியுமா? எனி ஐடியா ஆன் இட்? ஹவு தே டிசைட் ஆன் சேலரிஸ்? அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஹவு தே கேன் ஒரு கம்பெனியோட நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல, இப்போ நீங்கள் கேட்குறது உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் சரியா? இந்த கம்பெனிகிட்ட இருந்து நான் இவ்வளோ சேலரி வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்க. வாட் யூ கேன் ஆஃபர் டு த கம்பெனி? வாட் கைண்ட் ஆஃப் அன் வேல்யூ? நான் வர்றதே வேல்யூ தான் அந்த கம்பெனிக்கு, அதை விட என்ன வேண்டி கிடக்கு? சோன் ஒர்க்கிங் இன் இன்ஃபோசிஸ் சொன்னால் இன்ஃபோசிஸ்க்கு பெருமை, அப்படி தானே? நம்மளால இன்ஃபோசிஸ் பெருமையே, நம்மளால தான் இன்ஃபோசிஸ் பெருமை. Actually, the companies will look 10x. Now it downloaded to 8x or 6x. Most probably between 7 and 8. உனக்கு இப்போ ஒரு 10,000 சம்பளம் தரணும்னா மாதம் ஒன்றிருந்து கம்பெனி ஒரு 70,000 80,000 உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கணும் based on your work. So if you are asking 1 lakh, you need to deliver a business for 7 to 8 lakhs a month. In a month. That is the business value they are expecting from you. இப்போ மறுபடியும் இந்த கொஸ்டின் பழைய கொஸ்டின் வருவோம். How much you are expecting a salary with your knowledge? உன்னோட நாலேஜ் வச்சுட்டு கம்பெனிக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? கலந்த குடிசையாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரியா? கவுண்டமணி சொல்கிற மாதிரி 30 நாள் டெய்லி போட்டு 30 ரூபா கொடுங்க சார், அந்த மூலையில் உட்காந்து வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு. What's your expectation? Apprentice, APPRI அப்படியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த கம்பெனி ஒர்க்ஸ். ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, நம்ம கம்பெனிக்கு போனால் ஜாயின் பண்ணோன்னே எனக்கு ஃபன் ஃப்ரைடே வைக்கணும், லஞ்சு கூப்பிட்டு போகணும், ரெசார்ட் கூப்பிட்டு போகணும், அதை தானே பார்க்குறோம். என்ன பார்க்குறோன்னா அது ஒரு 100 கம்பெனியில் 4 கம்பெனியில் தான் நடக்குது. அது ஸ்டார்ட் அப்பில் நடக்குது. அந்த ஸ்டார்ட் அப் 10 வருஷத்துல மூடிட்டு போயிடுவான். சரியா? நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க. திடீர்னு பார்த்தா கோயம்புத்தூரில் இந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சவர்கள்லாம் BMW கார் கொடுத்தார்களாம். நம்ம நினைப்போம் போனால் அந்த கம்பெனிக்கு தான் போகணும், போகிறோம் BMW வாங்குகிறோம் அப்படின்னு. கம்பெனிஸ் எப்படி நம்ம கார்ஸ் கொடுக்குறாங்க? they will give you a car with the loan. They will put 50% of the amount. That 50% amount will get into your loans. சரிங்களா? நிறைய கம்பெனிஸ் அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. they are seeing as a promotion strategy. இந்த கம்பெனி பொசிஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஒரு ஆடி கார் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சிம்பிளாக அதோட மெயின்டெனன்ஸ் என்ன ஆகும் தெரியுமா? வருஷத்துக்கு 5 லட்சம் மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும் ஆகும். ஸோ தட் வில் பி யூனிட் டு பே. அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம். அது மாதிரி ஸோ கம்பெனிஸ், இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் சேலரி ஃப்ரம் த கம்பெனி ஆல்சோ ஆஸ்கிங் சம் வேல்யூ ஃப்ரம் யூ தட் வி கேன் டெலிவரான்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் லைக் TCS, இன்ஃபோசிஸ், தே வில் டூ எப்படின்னா, any of your friends or உன்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இன்ஃபோசிஸில் யாராவது இருந்திருக்காங்களா? ஜஸ்ட் மைசூர் கேம்பஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா? மைசூரில் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி ஏதோ உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? என்ன ஃபினான்ஸ்? ஓகே. ஸோ தட் இஸ் கேம்பஸ். இன்ஃபோசிஸில் ஒரு ட்ரைனிங் கேம்பஸ் தனியாக வச்சுருக்காங்க மைசூரில். அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க கம்மி. டிசி ஆக்சுவலாக இன்ஃபோசிஸ் பொறுத்தவரைக்கும் டிசின்னு சொல்லுவாங்க, டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு. அங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் கம்மி, மோர் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டியூட் தான் அங்கே. சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹையர்ட் இன் இன்ஃபோசிஸ், நான் சொல்கிறது எல்லாமே ப்ரீ கோவிட் ஏரால. ஓகே. இப்போ தே ஆர் நாட், இப்போ எகைன் தே ஆர் ஸ்டார்டிங் பட் நாட் இன் த வே வாட் தே டன் இன் த ப்ரீவியஸ். TCSஓ இன்ஃபோசிஸோ இல்லை எனி அதர் கம்பெனி இஃப் யூ நேம் இட், தே ஆர் நாட் ரெடி டு டேக் அ ஃப்ரெஷர்ஸ் ரைட் நவ். தே ஆர் மோர் லீன் இன் டுவர்ட்ஸ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிசோர்ட்ஸ். பட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு 3-4 இயர்ஸாக அதை பண்ணதுனால ஃப்ரெஷர்ஸே நிறைய உள்ளே வரல. அப்புறம் நீங்கள் எகைன் 3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டு எங்கேருந்து வருவோம்? நீங்கள் யாருக்கும் வேலையே கொடுக்கல. So there is a stagnation happened. Again, that's why TCS has started moving towards new employees and they are hiring now. Okay. So similar to that, இப்போ ஒரு கம்பெனி உங்களை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெக்ரூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will give you some training.
இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் எடுத்துப்போம். They will give you put in 6 months to 8 months of training. ஃபுல் அகாமடேஷன் எல்லாமே நீங்கள் கேம்பஸ்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அங்கேயே தான் எல்லாமே இருக்கும். மாதத்துக்கு ஒரு தடவை 2 ஐ திங்க் மந்த்லி 2 நினைக்கிறேன், சாரி வீக்லி 2 நினைக்கிறேன். உள்ளே ஒரு தேட்டர் இருக்கும். உள்ளே போனீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரியே இருக்காது. எங்கேயோ நம்மளை வந்து திடீர்னு எங்கேயோ 2030 இறக்கி விட்டாங்க போல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். செம்ம கேம்பஸ் இருக்கும், உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும், எவ்ரி திங் அவைலபிள். அரௌண்ட் 35,000 தேர் கிவிங் யூ. அதுக்கப்புறம் அந்த சாப்பாடு அந்த மாதிரி அகாமடேஷன் தே வில் ரெடியூஸ் சம் மணி அண்ட் யூ வில் கெட் சம் 20,000 25,000 அரௌண்ட் இன் யுவர் பேக்கெட்ஸ். ஓகே, the cities will be around 35 or 10,000 பக்கம் அவங்க they will reduce from the salary, but they are giving you, they are seeing as an asset. அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா they giving you like a training, various batches பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் பேர் ஜாவாவில் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் பைத்தானில் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் டாட்டில் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேர் ஃப்ரண்ட் எண்டில் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் த ட்ரைனிங் இஸ் ஓவர் they will give an assessment. நீங்கள் அந்த அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணணும், then will you get a job, otherwise you will be ruled out. அந்த 6 months பசங்க செம்ம ஜாலியாக இருப்பாங்க. அந்த அசஸ்மெண்ட் நெருங்க பசங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும். யூ ஹேவ் 2 ஆப்ஷன், யூ ஹேவ் 2 chances. ஃபஸ்ட்டு இதில் கிளியர் பண்ணலன்னா they will again put you in another 1 month, they will try for you. ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 6 months அவங்க they spent money on you, so they don't want to leave you just like that. they will try. இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களை அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீ அசஸ்மெண்ட்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஆல் குட் வென் வெல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ நான் சென்னையில் போட போகிறேன்னு முடிவு பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் பெங்களூரில் வாட் எவர் இட் இஸ், அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து போடுறாங்க அப்படின்னா தென் தே வில், இப்போ நான் உன்னை பைத்தானில் நான் இந்த பையனை வந்து பைத்தானில் வந்து படிக்க வச்சுருக்கேன், அந்த பையன் ஜாவா படிச்சிருக்காரு, அவர் .NET படிச்சிருக்கான்னு வச்சுப்போம். ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க, ப்ராஜெக்ட் சாப்பில் இருக்குன்னு வச்சுங்க, யோசிக்காமல் கொண்டு போய் சாப்பில் போட்டுருவாங்க. நீ அங்கே போனோன்னே நான் படித்தது பைத்தான், நான் படித்தது ஜாவா, என்ன வேணால் படிச்சுக்கிறாச்சா, எங்கள் வேலை அதுதான் இருக்குது. See, this is how the system works. நான் அங்கே போயிட்டு நான் படித்தது வந்து ஜாவால் தான், அதனால் இதெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா தம்பி வெளியே போன்றுவாங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன் டு சம்திங் யூ நீட் டு கிராப் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த 3 monthsக்கு முன்னாடி டேக் மை கேஸ், மேபி ஒரு ஷார்ட்டாக முடிச்சிடறேன். ஐ ஹவ் பீன் வித், நான் வந்து இசி படித்தேன். ஓகே, ஐ எம் இசி இன்ஜினியர் and then I had done my diploma in ECE and then engineering in ECE. I worked for an embedded ஒரு small level company. I worked for 2 years. Then only I moved into IT for similar various reasons. Okay, maybe time தான் நான் சொல்கிறேன் எதனால. ஸோ அந்த வேரியஸ் ரீசன்ஸ்னால I moved into IT. I started my career. எனக்கு அப்போ எதுவுமே தெரியாது, பிகாஸ் நான் வந்து நான் ஐடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால ஐ ஹவ் டச் அப் ஆன் C++லாம் ஒரு செகண்ட் இயரில் படிச்சிருக்கோம். ஐ ஹவ் சம் ஃபேர் ஐடியா ஆன் பேசிக் வாட் இட் இஸ். நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ்னால் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி எக்ஸ்போஷர் டு. எனக்கு டிபி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு என்னென்னா என்னோட சீனியர் ஒருத்தர் சொன்னார், ஹீஸ் இன் SCL, ஐ இஸ் இன் பெங்களூர். அவர் என்ன சொன்னார்னா, இங்கே ஒரு டெஸ்டிங் ஓப்பனிங் இருக்கும் தம்பி, நீ நான் டிஎலாக இருக்கேன், நீ வந்து என்ன பண்ணு, ஒரு 3 months கோர்ஸ் இருக்குது, பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் அ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர், ஆட்டோமேஷன் படிச்சுக்கோ அப்படின்னு எனக்கு சொன்னார். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ், நான் அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்கப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே சென்னையில் ஒரு இன்ஸ்டியூட் சொல்லி, அவர் பெங்களூர் இன்ஸ்டியூட் சொன்னார், அதோட பிரான்ச் இங்கே சென்னையில் இருக்குது, நீங்கள் பண்ணி அப்படின்னு. நான் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட் நாளே சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு வந்து ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கணும், அதுக்கு ஏதோ ஜாவா படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு ஜாவாவில் JAVE தவிர எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எனக்கு என்ன ஆட்டோமேஷனுக்கு தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க, எனக்கு டெஸ்ட்டாக எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு வெறுப்பே தேவைன்னா எனக்கு இது மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு. அவர் தமிழ் தெரியாது, அவர் பெங்களூர்காரு. அப்படியாப்பா, அது எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் நீ படிக்க முடியும் அப்படின்னாரு. என்ன நம்ம யூடியூப் இப்படி சொன்னால் அவர் இப்படி சொல்கிறார், எல்லாத்தையும் படித்து தான் ஆகணும்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப ரிலாக்டண்ட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜாவா கோர்ஸ் வந்து இது என்னென்னா இதை படிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மோடில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தென் ஐ ஸ்டார்டட், நான் அப்படி படித்த மாதிரி நான் இந்த 3-4 months அந்த கோர்ஸில் போட்ட எஃபர்ட்டை நான் காலேஜெல்லாம் போட்டிருந்தேன், நான் அரியர் இருந்திருக்காது. ஐ ஹேவ் சம் அரியர்ஸ். காலேஜ் முடிக்கிற கூட ஐ ஹேவ் அரியர். ஒய் ஐம் சேயிங் திஸ், இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்து இதுக்கப்புறம் பண்ணி நானே வந்து இங்கே பேச முடியும்னா யூ கேன் டூ மோர் ஒண்டர்ஸ். ஓகே, நான் என் காலேஜ் முடிக்கிறப்ப ஐ ஹேவ் ஸ்டில் ஹேவ் அன் அரியர். 4th year முடிச்சதுக்கப்புறம் ஐ ஹேவ் அரியர். என்னோட படித்த பசங்களே நிறைய பேர் சொன்னாங்க, யூ ஒன்ட் கெட் அ ஜாப் இல்லையா, யூஷுவலாக தானே, பட் ஐ காட் அ ஜாப் இன் நெக்ஸ்ட் 2 months. என்கிட்ட அரியர் இருக்கவே ஐ காட் அ ஜாப். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் பற்றினோம், உங்களுக்கு வந்து ஒரு அர்ஜ் இருக்கணும். If you want to do something right, you need to have a curiosity. Okay, ஒரு டெக்னாலஜி கற்றுக்கணும்னா என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? What is needed? We'll get back to the slides, but I want to understand.
ஒரு டெக்னாலஜி கற்றுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு புதுசாக நீ நாளைக்கு வந்து நான் ஜாவா எடுத்துப்போமே, நான் ஜாவா கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் த நீட்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இன்ட்ரெஸ்ட், யா குட், சிம்பிள், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டெடிகேஷன் அண்ட் டைம். இதை 3 மட்டும் நீங்கள் இது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் எவ்ரி திங். அட்லீஸ்ட் மினிமம் எல்லார்கிட்டையும் இப்போ ஃபோன் இருக்குது. ஒரு லேப்டாப் ஐ திங்க் மோர் ஆஃப் யூ கைஸ் வில் ஹேவ். லேப்டாப் இல்லாமல் யாராவது இருக்கீங்களா? லேப்டாப் ஆர் பிசி இல்லாமல்? ஐ திங்க் 1 or 2, 3, 4 very few. You have it in your college, right? You have a setup in your college at a minimal level. Okay. College work alaya. So at least you have an infrastructure, right? Basic infrastructure. Okay. So if you want to learn something, right? இப்போ நீங்கள் உங்களால் யூடியூப்ல எல்லாமே அவைலபிள் இல்லை. டுட்டோரியல்ஸ் நீங்கள் போய் போட்டிங்கன்னா plenty of things are available, right? இப்போ நான் ஜாவா கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை .NET கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், வாட் எவர் டெக்னாலஜி. இப்போ நானுமே என்ன பண்ணுறேன், நான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஜாவாவில் மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். பிகாஸ் நான் பேக் அண்ட் நான் ஜாவா படிக்கணும்னு ஆரம்பித்தேன். ஐ வாண்ட் டு பி அ டெஸ்டிங் இன்ஜினியர், பட் தே வாண்ட் டு நோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர் யூ நீட் டு நோ த ஜாவா. நான் ஜாவா படிக்கிறப்ப ஐ ஃபெல்ட் தட் இது ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. ஐ ஸ்டார்டட் கிவிங் இன்டர்வியூஸ், ஐ காட் சம் கிராக்கிங் சம் இன்டர்வியூஸ். நான் என்னோட பொசிஷனில் என்னென்னா நான் எம்பாய்டரி இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணதால ஐ ஹேட் சம் சேலரி. அந்த சேலரிக்கு மேலே மினிமம் ஒரு 10,000 நான் ஆல்ரெடி வாங்கிட்டு இருந்தது. when I was into Chennai, I started with my career with 6,000 now started. ஓகேங்களா, எனக்கு அப்போ என்ன எய்மாக இருந்துச்சுன்னா நான் 7,000 வாங்கிட்டு இருந்தேன். மினிமம் எகெயின் ஒரு 7,000 10,000 போகாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10+ மேலே போயிடணும் அப்படிங்கிறது என்னோட எய்மாக இருந்துச்சு. ஐ ரிஜெக்டட் மை ஆஃபர்ஸ், ஃபியூ ஆஃப் த ஆஃபர்ஸ். இது ஃபஸ்ட் இட்ஸ் இல்லை எனக்கு இந்த சேலரி வேணாம். தட் மீன்ஸ் அதுக்காக நான் 20,000 30,000 கொடுன்னு கேட்கல. அட்லீஸ்ட் நான் ஏற்கனவே வாங்கிட்டு இருந்த சேலரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட். ஆல்ரெடி நான் 2 years நான் ஐ பீன் டன் வித் தட். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இதில் இருக்கப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைங்கிறது கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியாவும் அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். எந்த ஒரு டெக்னாலஜி வேணும் எடுத்துக்கோங்க. ஹவு டு ஃபைண்ட் அ டுட்டோரியல் இன் யூடியூப்புங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் டாஸ்க். நீங்கள் போய் டுட்டோரியல் ஃபார் ஸோ அண்ட் ஸோ இல்லை எஸ்கியூஎல் இல்லை ஜாவான்னு போடுறீங்க அப்படின்னா நிறைய வரும். கரெக்டாக அதில் எப்படி நம்ம டுட்டோரியல்ஸ் சூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா, மேக் ஷுவர் த வீடியோ இஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணோன்னா வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிக்காதீங்க, கமெண்ட்ஸ் பாருங்கள். கோ அண்ட் செக் என்ன மாதிரி ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஒரு சில யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது தப்பாக சொல்லி தரவங்களே இருக்கானுங்க. ஏதோ வீடியோ பண்ணி போட்டுறணும், கீழே போனால் கழுவி ஊற்றிருப்பானுங்க. கமெண்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பக்கம் போகவே போகாது. ஏன்னா they couldn't able to address their customer in the sense they are not good, right? நீ யூடியூமில் போய் படிக்கணும் இல்லை ஒரு பணம் கொடுத்து தான் படிக்கணும்லாம் கிடையாது. டுட்டோரியல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் யூடியூப் லைக் எனிதிங். கரெக்டா? இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம பார்க்குறோம், நான் பார்க்க வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன், நானும் அதான் பண்ணுறேன், நான் ஸ்டோரி போட்டு தான் வரேன். ஓகே, அதனால் நான் பண்ணாதேன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் ஆன் தீஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஒரு ஸ்லைடு, ஒரு 4 ஸ்லைட் பார்த்துருவோமே அகேன். Software testing, any idea? Testing. So they will test and make sure that whatever the expectation given by the business is made or not. ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ரண்ட் end engineers and back engineers are full stack developers. They done a development. Then they want to make sure that the development whatever we have done is aligned with the business requirements. Okay, that's the next thing. இப்போ நீங்கள் ஒரு மீம் பார்த்துருப்பீங்க, நான் கேட்டது அந்த இப்போ நம்ம இவர் ஜிவிஎம் சொல்லுவார் இல்லையா, நான் கேட்டது கட் பண்ணால் அவங்க கொடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி பிஸ்னஸ்லையும் நடக்கும். அவங்க ரெக்குயர்மெண்ட் ஒன்றா இருக்கும், நம்ம டெவலப் பண்ணி வச்சது வேறு யாருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் த ஒன் மேக் ஷுர் தட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இந்த ரியாலிட்டியும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறவங்க தே ஆர் த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ இந்த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் மோர் இன்டு அ பிஸ்னஸ். உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஐடியா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் நிறைய வரும். ஓகே, அண்ட் தென் தே வில் பி ரைட்டிங் டெஸ்ட் கேசஸ். டெஸ்ட் கேசஸ் நத்திங், டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் டெஸ்ட் கேசஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஓகே, ஒரு ஜிமெயில் எடுத்துப்போம், ஜிமெயில் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஸோ ஜிமெயிலுக்குள்ளே போகிறீங்க, ஜிமெயில் லாகின் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு போகிறீங்க, இமெயில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க, பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுறீங்க. இமெயில் என்ட்ரு பண்ணோன்னே முடிச்சதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுறீங்க.
எனக்கு என்னோடய பாஸ்வேர்ட் மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் உள்ளே போகணும், இல்லைனா போகக்கூடாது. இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ். பாசிட்டிவ் சினாரியோ, கரெக்ட் யூசர் நேம், கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட், லாகின் சக்ஸஸ். கரெக்ட் யூசர் நேம், ராங் பாஸ்வேர்ட், ஃபெயிலியர், லாகின் ஆகக்கூடாது. இது அனதர் டெஸ்ட் கேஸ். திஸ் இஸ் அது முன்னாடி பண்ணது பாசிட்டிவ் சினாரியோ, இப்போ பண்ணது நெகட்டிவ் சினாரியோ. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவாங்க. இந்த நெகட்டிவ் சினாரியோ என்ன மாதிரி எழுதுவாங்கன்னா, இப்போ பாஸ்வேர்டுக்கு மினிமம் இத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு இருக்கு, அதை அது அக்னாலேஜ் பண்ணுதா? இப்போ உங்களுடைய பாஸ்வேர்டில் நியூ டு ஹேவ் அ கேபிட்டல் லெட்டர், ஸ்மால் லெட்டர், ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆர் தீஸ் மெனி நம்பர்ஸ், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சினாரியோஸ். இந்த எல்லா சினாரியோஸையும் as a testing engineer they need to test, make sure that everything been implemented or not. Okay, this is what the testing engineers will do. The testing engineers, it will be in a longer run, it will be converted as an automation testing engineers. Automation testing ku you need to have a basic skills of an நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்றது, நிறைய ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் இருக்கு. எனி ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் யூ கைஸ் நோ? ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பற்றி ஐடியா இருக்கா? ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், ஓகே. ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் என்னன்னா, ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வந்தப்போ ஒரு மித்து கூட வந்துச்சு. ஐ திங்க் இது வந்து டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸோட வேலையெல்லாம் காலி பண்ண போகுது அப்படின்னு. இப்போ ஏஐ பற்றி நிறையா சொல்கிறாங்கல்ல, வி கம் டு தி பிக்சர் லேட்டர். ஓகே, வாட் ஏஐ டூ, வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர், வி வில் கம் டு தட் லேட்டர். ஓகே, ஸோ டெஸ்டிங், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த நார்மலாக நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி நம்ம மேனுவலாக நம்ம செக் பண்ணுறோம்ல, போய் நீ என்ட்ரு பண்ணி இந்த பாக்ஸில் இதை என்ட்ரு பண்ணு, அடுத்து இந்த பாக்ஸில் இதை என்ட்ரு பண்ணு, அதுக்கப்புறமா லாகின்னு கிளிக் பண்ணு அப்படின்னு. இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஐயில் வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஃபைண்டிங் நேச்சர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ ஒரு லாகின் பேஜில் இமெயில் போடுறீங்க இல்லையா, அந்த இமெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமெயிலோட அந்த செக் பாக்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்னு இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பாத். ஓகே, அந்த எலமெண்ட்டை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்னு அந்த எக்ஸ்பாத்தில் எழுதிட்டு, இந்த எக்ஸ்பாத்தில் இந்த இடத்துல போய் இந்த வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுன்னு நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவோம். ஸோ தட் எவ்ரிதிங் வில் பி கம்பைல்ட். அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் பண்ணி ஒரு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டாக எழுதுறப்ப என்ன ஆகும்னா, இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு ரன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே போய் பண்ணும். அது போய் அந்த இமெயிலில் என்ட்ரு பண்ணும், பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணும். இதெல்லாமே ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் கேஸ். இது எப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும்னா, ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 10 வருஷம் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ளிகேஷன் 10 இயர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கூட போகும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷன் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் 15-18 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு இயர்ஸ் ஆஃப் கோட் அதில் இருக்குது. நான் இப்போ கரண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்டில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா எங்கேயுமே உங்களோட ஒரு புது ஃபீச்சர் கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீச்சர் எதையுமே உடைக்காமல் இருக்கணும். கரெக்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு புதுசாக ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரீசெண்டாக என்ன அப்டேட் வந்துச்சு இன்ஸ்டாகிராமில் தெரியாதா? இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கே இல்லையா நீ? ஸோ சேட், இன்ஸ்டாவே இல்லையா? நான் என்ன சென்னையில் 2025 தானே இருக்கேன். நான் போய் சொல்லாதீங்க, இன்ஸ்டாலாம் இல்லைன்னு யாராச்சும். எத்தனை பேர் இன்ஸ்டாவில் இல்லை? ஐ ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ கைஸ். ஐம் ஆல்சோ சேட், ரியலி சேட் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் லிங்க்டின்? லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, நீங்கள் தம்பி செக் கொஞ்சம் எழுந்திரிங்கண்ணா. உங்கள் நேம்? லோகேஷ் பிரபு. ஓகே, என்ன மாதிரி என்ன போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும்? ஒரு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, வெரி குட் குட். என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? ஹவு டு பிகம் லீடர்ஷிப் பற்றி ChatGPT வாங்கி போட்டிங்களா? நீங்கள் எழுதி போட்டிங்களா? ரீபோஸ்ட் பண்ணீங்களா? ஓகே, வெரி குட், தட்ஸ் அ குட் திங். அட்லீஸ்ட் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் எழுதுறவங்களுக்கு அது யூஸாக இருக்கும். யாராவது ரீபோஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா. ஜஸ்ட் கிவ் மீ மினிட். ஓகே, ஸோ ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குல்ல, ஒரு ஃபியூச்சர் வந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஆடர் நோட்டுன்னு ஒரு ஃபியூச்சர் வந்துச்சு தெரியுமா? ஏன்னா நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட ஏதாவது ரீல்ஸ் ஸ்வைப் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க, திடீர்னு உங்கள் ஃப்ரெண்டு யாராச்சும் நோட் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகும். உங்கள் ஃப்ரெண்டு பண்ணது மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆகணும். அந்த பர்டிகுலர் ரீலில் கிட்டத்தட்ட 1,00,000 பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் உங்களுக்கு அது காட்டும். கரெக்டாக, இது ஒரு நியூ ஃபீச்சர். ஒரு இல்லாட்டி ஷேரிங் ஃபீச்சர் எடுத்துப்போம். எடுத்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க, ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில்.
ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க, ஒரு 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க. அது அந்த 4 பேத்துக்கு மட்டும் தானே போகணும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். எடுத்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பற்றி நீங்கள் இன்னொருத்தனுக்கு அனுப்புறீங்க, அது அவனுக்கு போகாமல் அவனுக்கு சேர்ந்து போச்சுன்னு வச்சுங்க, என்ன ஆகும்? பிரச்சனை ஆகிடும்ல. இதுதான் டெஸ்டிங். சொல்கிற விஷயம் கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் அந்த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்ஸோட வேலை. தட்ஸ் வாட் தே டூ இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. இந்த பேசிக் பண்ணுறது மேனுவல் டெஸ்டிங். அது மேனுவலாக அவங்களே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸலில் போட்டு இந்த சினாரியோஸ் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன், இதுக்கெல்லாம் சக்ஸஸ் வந்துச்சு, ஃபெயிலியர் வந்துச்சு, அதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோட எடுத்து எழுதுறாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட். ஓகே, இது வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், தட் இஸ் அ ப்ராப்பர் வே தட் again they will do and everything on a script. Okay, and then DevOps. How many of you, okay, DevOps பத்தி நான் சொல்லிடுறேன். DevOps is nothing but development plus operations. Okay, DevOpsங்கிற வேர்டுக்கான காம்பினேஷன் என்னன்னா development plus operations, ரெண்டு சேர்ந்தது தான் DevOps. They make sure that whatever you develop, that is will be running on the system and make sure that they are running in the without any breaking. Okay, that is the main agenda. நான் ஒரு டெவலப் பண்ணுறேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம். இந்த காலேஜுக்கு இல்லை நீங்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லுங்களேன். இனி அப்ளிகேஷன் ஐஆர்சிடிசி எடுத்துப்போமா? ஐஆர்சிடிசி ஏதாவது ஒரு டிக்கெட், ரெட் பஸ், இந்த மாதிரி. இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்குது இல்லையா? ஒன்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம், டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வரில் ரன் ஆகணும். கரெக்டாக? இப்போ இந்த கோட் வந்து என்னோட டெவலப்மெண்ட்டில் லோக்கலில் நான் டெவலப் பண்ணுறேன், என்னோட மிஷினில் என்னோட லேப்டாப்லாம் டெவலப் பண்ணுறேன். அந்த கோட் வந்து அந்த சர்வருக்கு போய் சேரணும் இல்லையா? அந்த பாத்வே பில்ட் பண்ணுறது தான் டெவாப்ஸோட பேசிக் ஐடியா. அது மட்டுமே கிடையாது. தட்ஸ் நாட் லிமிட்டட் டு டெவாப்ஸ் தட் டூயிங். தட் இஸ் அ பேசிக் திங் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் டெவாப்ஸ். இந்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணதை ஆப்ரேஷன்ஸ் கொண்டு போகிறாங்க இல்லையா? அந்த பாத்வே இருக்கு இல்லையா? அந்த ரோட் பிளாக் தான், அந்த ரோட்வே தான் DevOps will be doing. Okay, if you see DevOps பொறுத்த வரைக்கும் they are more into tools. இங்கே வந்து நீங்கள் DevOps தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நாட் உங்களுக்கு வந்து கோடிங் பற்றின பெருசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட், கோடிங் இன் த சென்ஸ் லெஸ் கோடிங், மோர் ஆஃப் ஆன் டூல்ஸ், வெரி வெரி லிமிட்டட் கோடிங். எனக்கு இந்த கோடிங்கே வராது, எனக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு DevOps is a good opportunity to try with. Okay, and then support engineers. சப்போர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டெக் சப்போர்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இப்போ நார்மலாக நம்ம கஸ்டமர் கால்லாம் பண்ணுறோம்ல, அதுவுமே ஒரு சப்போர்ட் ஜாப் தான். பட் when comes into IT, the support is all about supporting the product, supporting the end users. Okay, you guys need a break or something like that? All right, கொடுத்தா ஓடி நின்றியா? விட மாட்டேன். Okay, so support engineers, they will do உங்களோட இந்த டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்ஸ் அது லைவ் ஆகிடுச்சு, இப்போ நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, அதை போய் எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இஃப் தே ஃபீல் எனி டிஃபிகல்ட்டிஸ், இஃப் தே ஃபீல் எனி திங், ஓகே எனக்கு இது எப்படி பண்ணணும்னு தெரில அப்படின்னா, த எண்ட் யூசர் வில் ரீச் அவுட் டு யூ. இல்லை நான் இதை பண்ணுறேன், இது சரியாக நடக்கலை அப்படின்னாலுமே அதை உங்களுக்கு தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டீங்களா? பக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு பக் வந்து ஒரு எண்ட் யூசர் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, தட் வில் டைரக்ட்லி கம் டு த சப்போர்ட் டீம் ஃபர்ஸ்ட். தே நீட் டு மேக் ஷுர் இட்ஸ் அ ரியலி எ பக் ஆர் நாட். ஏன்னா அந்த எண்ட் யூசர் கூட தப்பாக எதாவது என்டர் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை மாற்றி ஏதோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு இல்லை இது ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஃப்ரம் த எண்ட் யூசர்ஸ். ஓகே, ஒரு எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து உங்களுக்கான ஃபீட்பேக்ஸ் யாருக்கு வந்து சேரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட தான் வந்து சேரும். ஸோ the support engineers will make sure the technical assistance for the troubleshooting the customer's internal users of product or service. Okay, இதுதான் சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸோட வேலை. And then security engineers. Security is like anything that மேக் யூர் செக்யூரிட்டி ப்ரீச் ரீசெண்டாக ஒன்று நடந்துச்சு தெரியும். இந்த ப்ளூ ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு தெரியுமா? ஒரு 1 இயர்க்கு முன்னாடி மைக்ரோசாஃப்ட்டில் ஒரு பெரிய ப்ரீச் நடந்துச்சு. டோட்டல் சிஸ்டம் டவுன்லாம் நிறைய மீம்ஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சில பேருக்கு என் ஸ்க்ரீன் ப்ளூ ஆகலன்னு அழுதுறணும்னு இருந்தானுங்க. என்ன மட்டும் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்க கம்பெனியில், 10 பேருக்கு ஸ்க்ரீன் ப்ளூ ஆகிடுச்சு, எனக்கு மட்டும் ஆகலை, என்ன மட்டும் வேலை செய்ய சொல்கிறானுங்க அப்படின்னு. ஓகே, சாரி,
தம்பி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? அவன்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்களா? நான் கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், அதை கவனிச்சினா பரவாயில்ல. கணிக்க மாட்டியா? கவனிச்சிட்டு இருக்கியா? என்ன ஸ்லைட் சொன்னேன் போன தடவை சொல்லு. சப்போர்ட் இன்ஜினியர். அடுத்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ்? அதான் சொல்லி என்ன சொன்னேன்? என்ன என் ஸ்டாஃப் மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க? உங்கள்கிட்ட இன்டர்னல் மார்க்கு கூட கிடையாது. என்ன நீ கேள்வி வேற கேட்குற? ஏரியா தெரியுமா எப்படின்றியா? தம்பி உட்காரு. என்னது ரோல் நம்பர் 20யா? 20ல ஏதோ நம்பர்ல இருக்கு போல. ஓகே ஃபைன். Okay, fine. Yeah, good. So the security engineers, the security is more important. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ நம்ம ஆதார் கூட இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம ஆதார் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, ஆதார் இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி கண்டெய்னிங் ஆல் யுவர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ், எல்லாமே உங்களோட ஐ ரெட்டினா வரைக்குமே அது தேர் கேப்சரிங். ஓகே, இது யார் வேணும் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் இஸ் அ செக்யூரிட்டி பிரீச், ரைட்? நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க, இல்லாட்டி உங்களோட ஓகே சிம்பிளாக எடுத்துப்போம், உங்களோட இமெயிலில் இல்லை உங்களோட ட்ரைவில் ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஆர் வீடியோஸ் ஆர் சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்கன்னா தட் நீட் டு பி செக்யூர்ட். சரிங்களா? அது யார் வேணால் எடுத்து பார்க்க முடியும்னா பப்ளிக் ஆக்சஸில் இருக்கக்கூடாது. வி கேன் போஸ்ட். அப்போ கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு போடுவோம். ஒன்லி வெரி ஃபியூ போஸ்ட் வில் பி மேக்கிங் எஸ் அ பப்ளிக் போஸ்ட். ஸோ அந்த ஹைராரிக்கி இருக்குல்ல, அதை எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ நீங்கள் பப்ளிக் போஸ்ட்டாக போட்டால் கூட if they doesn't have the internet, sorry for an example, நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பப்ளிக் போஸ்ட் போட்டால் கூட அவனுக்கு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் உள்ள வந்து பார்க்க முடியுங்கிற மாதிரி கொடுப்பாங்க. வித்தவுட் அன் அக்கௌண்ட் யூ கேனாட். வெரி ஃபியூ. இப்போலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் பார்க்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷூர். ஐம் நாட் மச் இன்டு ஃபேஸ்புக் நவடேஸ், எஸ்பெஷலி மொபைலில் தான் பார்க்குறோம். வெப்சைட் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நானுமே கூட. எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன் மொபைலுங்கிறதுனால. ஸோ that is a security engineers make sure that everything is aligned and everything will be shown only to the people who have access to. நம்ம ஊர்லலாம் எப்படி விட யூஎஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவங்களோட மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மோர். நீங்கள் போய்ட்டு நம்ம ஊரில் கேட்குறோம்ல, ஒருத்தர் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாமல் 2 நாள் நின்று வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன கேட்போம்? முதல்ல என்னாச்சு, ஓகேவா, என்னாச்சு, உடம்பு காய்ச்சலா, இது கேட்குறீங்களா? யூஎஸில் கேட்கவே முடியாது. யூஎஸில் நீங்கள் அப்படி கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் தப்பாக நினச்சிப்பான். ஒருத்தரோட ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி அவங்க தே நாட் வாண்ட் டு டிஸ்க்ளோஸ். ஓகே, இப்போ என் கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் யூகேலையோ கனடாவிலையோ இருக்காரு அப்படின்னா, ஹி கேமிங் அவுட் ஆஃப் த ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சினா ஒரு 3 days 5 days கழிச்சு வராருன்னா, நான் அதிகபட்சம் என்ன கேட்கலாம்னா ஹோப் யூர் டூயிங் ஃபைன், அது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். நான் போயிட்டு என்னாச்சு மெசிமோன்னு என் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன், நான் போய்ட்டு வாட் ஹேப்பன் மெசிமோ, வாட் ஆர் யூ ஓகே வித் தட், டு ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ், வாட் இஸ் அ பிளட் ப்ரெஷர் லெவல், இல்லை சுகர் இருக்கா அப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, அவன் டென்ஷன் ஆகிடுவான். பிகாஸ் தே ஃபீல் தேர் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மோர் செக்யூர்ட். அது அந்த செக்யூரிட்டி பிரீச் இல்லாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுறது தான் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர்ஸ். நவ் தி டெவாப்ஸ் இஸ் மூவ்ட் இன்டு செகாப்ஸ். செகாப்ஸ் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் டெவாப்ஸ். இந்த செக்யூரிட்டி இது 2 ரோலுமே மெர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. தென் தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு SRE, சைட் ரிலையபிலிட்டி இன்ஜினியர்ஸ். அது இப்போ தான் இந்தியாவில் ஓரளவுக்கு வருது. தென் அதோட அடுத்த வெர்ஷன் வந்து இட்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங். அது ரொம்ப இப்போ தான் மினிமல் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. வெரி மெட்டா ஆர் ஓப்பன் ஏஐ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் தே ஹாவ் அ ஸ்ட்ரக்சர். பட் நவ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் டு லுக்கிங் இன் டு தட் ஏரியா. மேபி நீங்கள் ஒரு டவுன் த லைன் 5 years 10 yearsல யூ கேன் சி த நெட்வொர்க் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியர்ஸ் அஸ் அ ரோல் இன் நாக்பூரி. இப்போ உங்களுக்கு பெருசாக ரோல்ஸ் அந்த நாக்பூரில் கூட லிஸ்ட் ஆகாது, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கான த ஃபோரம்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். இப்போ நான் லாஸ்ட் ஒரு 2 months முன்னாடி ஐ ஹாவ் அட்டெண்டட் அன் மீட்டிங் இன் SCL வித் கொலாபரேஷன் வித் ஃபோர்ட். அவங்களே அங்கே இருக்க ரெக்ரூட்மெண்ட் டீமில் இருக்கவங்களும் தேர் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர்ஸ் ஆல்சோ சேயிங் we couldn't able to find the people who are having exposure towards platform engineering. So that's why they are conducting events. இது எப்படி பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங்னா என்னென்னு ஐடியில் இருக்கவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கு. பிகாஸ் they know DevOps but they doesn't know any much about SecOps or SecOps கூட செக்யூரிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு they are moving towards. But இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் பற்றியோ SREs பற்றியோ they doesn't have much of information. ஸோ நீங்கள் ஒரு டவுன் த லைன் 5 years வரப்போ நான் நாளைக்கே போய் நீ SRE படி, நான் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் படின்னு சொல்லலை. ஜஸ்ட் ட்ரை டு கெட் டு நோ அபவுட் தீஸ் வேர்ட்ஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் என்னென்னு சும்மா வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
ஒரு லாங் ரன்னில் அது எங்கேயாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங், டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ், டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஓகே, இந்த வார்த்தை இப்போ நிறைய எனக்கு கேள்விப்பட வாய்ப்பு இருக்குது. டேட்டா சயின்ஸ். How many of you know what is data science? What they really do? டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி ஐடியா இருக்கா? என்ன பண்ணுறாங்கன்னு? அவங்க ஏதோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க, நமக்கு என்ன அப்படின்றியா? டேட்டா சயின்ஸ் என்ன ஐடியா? 2 மணி நேரம் கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டு அதில் இவ்வளோ கேள்வி வேறு கேட்டால் எப்படி? நான் வேறு சேரில் உட்கார முடியாமல் உட்காந்துருக்கிறேன். டேட்டா சயின்ஸ் என்ன ஐடியா? ஓகே, டேட்டா சயின்ஸை வந்து நம்ம we can segregate into 3 different categories. இதுதான் மேஜர் ரோல்ஸ். நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ், they will do a data purification. Okay, then data analyst, they will do and make sure that the analytics based on the data, and then data scientist, they will do the output of it. டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு டூத் பேஸ்ட் கம்பெனி புதுசாக பிராண்ட் உள்ளே வரப்போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி கோல்கெட்டு, பெப்சிடென்ட்னு, சென்சோடியன், ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ யூ நீட் டு வென்ச்சர் இன்டு எனி நியூ ப்ராடக்ட். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மார்க்கெட் இட் இஸ். ஓகே, மார்க்கெட்டில் என்ன நீட் இருக்குது, இல்லை எந்த இடத்துல இது இருக்குன்னு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, டேட்டா எனக்கு வேணும். என்கிட்ட ஒரு 1,00,000 சூப்பர் மார்க்கெட் டேட்டா இருக்குது. ஓகே, 1,00,000 சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டோரோட டேட்டா இருக்குது. அப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் டேட்டா இருக்குன்னா தட் வில் கேவ், அதில் பருப்பு வாங்கினதுலேருந்து எண்ணெய் வாங்கினதுலேருந்து பேஸ்ட் வாங்கினதுக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ தட் டேட்டா வில் பி என் அ bunch of data which have lot of information, but I want only the information which is related to toothpaste. So the data engineers will get அந்த data lake னு சொல்லுவாங்க, அது பேர் data lake. They need to figure out the data which is what the business needs. Data purification is nothing but just collecting the data what you need for the particular response which you are expected for. நீங்கள் இந்த டூத் பேஸ்ட் கம்பெனினா அந்த டூத் பேஸ்ட் டேட்டா எடுக்கணும். ஒரு ஆயில் கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆயில் கம்பெனி பற்றி டேட்டா எடுக்கணும். ஓகே, என்ன இப்போ ஒரு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு கடலெண்ணெய் எவ்வளோ வச்சுருக்கு, நல்லெண்ணெய் எவ்வளோ, இந்த டேட்டாவிலேருந்து ஆரம்பித்து ஐ எம் கிவிங் சம் ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாவிலேருந்து இந்த டேட்டாவை பியூரிஃபை பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதான் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸோட வேலை. தே நீட் டு நோ சம் டூல்ஸ், தட்ஸ் எனஃப். தென் த விஷுவலைசேஷன் பார்ட் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். இந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டீங்க, இந்த டேட்டாவை எடுத்து இந்த டூத் பேஸ்ட் இத்தனை லட்சம் விற்றுருக்குன்னு நீ எக்ஸலில் போட்டு கொடுத்தா உனக்கு எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஸோ ஒரு மீட்டிங் நாளைக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோன்னா யூ நீட் டு ஹேவ் இட் அஸ் எ விசுவலைஸ்டு மேனர். இந்த வருஷத்தில் இந்த பேஸ்ட் இவ்வளோ விற்றுருக்கு, அது இந்த ரீஜியனில் விற்றுருக்கு. இந்த பேஸ்ட்டு இந்த ரீஜியனில் இந்த குவார்ட்டரில் இவ்வளோ விற்றுருக்கு, இந்த குவார்ட்டரில் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இங்கே மாறி இருக்கு. எவ்ரி திங் நீட் டு பி இன் எ விசுவலைஸ்டு மேனர். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டேட்டா விஷுவலைசேஷன். நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது. நம்பை இஸ் அ டெக்னாலஜி திங், அண்ட் ஆல்சோ பவர் பிஐ, டேப்லோ, எனிதிங் எல்ஸ், பேண்டாஸ், நம்பாய், பேண்டாஸ். ஸோ இதெல்லாமே டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ். ஸோ இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் தி டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் வில் கிவ் த டேட்டா அண்ட் விஷுவலைசேஷன் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ். டேட்டா அனலிஸ்ட், தே வில் அனலிஸ்ட் அண்ட் கேம் அப் வித் த பாயிண்ட்ஸ். இது என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, இவங்க வந்து டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தே ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் தே வில் டூ த டேட்டா பியூரிஃபிகேஷன் அலோன். அது மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. டேட்டா அனலிஸ்ட் வில் டூ அனலைஸ். இதிலிருந்து நான் என்னென்னலாம் ஒரு எனக்கு என்கிட்ட ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு 1 கோடி டேட்டா இருக்குது. அந்த டேட்டாவிலேருந்து எனக்கு ஒரு 10 பாயிண்ட் சம்மப் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா அனலிஸ்ட் நீட் டு டூ தட். ஓகே, இந்த பிஸ்னஸ் வந்து என்னவா இருக்குது, இதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு. Then the data scientist comes into picture. In the analytics information vechittu what we can do and what that company can do on that. Okay, if you want to be a data analyst or if you want to be a data scientist, you need to know maths, statistics. இது இல்லாமல் உங்களால் இந்த சைடு மூவ் ஆக முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் மோர் ஆன் அ ட்ரைனிங் ஏ மாடல்ஸ். மிஷின் லேர்னிங், ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹியர்ட் அபவுட் மிஷின் லேர்னிங்? மிஷின் லேர்னிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. வாட் தே டூ? Again, they will be doing a coding, but they will create one model. They train that model. Train பண்ணுறதுனா என்ன? 2 + 3 = 5 அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். அடுத்து 3 + 2ன்னு கேட்டால் அதே அது ஆன்சர் பண்ணணும்.
கரெக்டாக? இந்த மாதிரி உங்கள் மாடலை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும். எந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு பேர் தான் மிஷின் லேர்னிங். இந்த மிஷின் லேர்னிங் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாடலில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ChatGPTயில் போய்ட்டு 2+3 என்ன கேளுங்க, 5ன்னு சொல்லும். நீங்கள் அது தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அது உடனே சாரி அப்படின்னு சொல்லும். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அப்படி தான் இருக்கும். ஏன்னா அதை அப்படி தான் பில்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களால் இப்போ இந்த ஏஐ பற்றியோ ChatGPT பற்றி நிறைய இருக்க ரிசர்வேஷன்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு பல்க் ஆஃப் டேட்டாவை கொடுத்து அதை மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும். நீங்கள் 1,00,000 பேர் வந்து தப்புன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுங்களேன், அந்த சிஸ்டம் யோசிக்கும். அப்போ நான் 2+3 5 போகணும், அது யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே, தட்ஸ் வேர். அதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து கன்சர்னாக வைக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏஐ சைட் போகிறப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். ஏன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் டேட்டா, ரைட்? நீ 1,00,000 டேட்டா கொடுத்து நீ ட்ரெயின் பண்ணியிருக்க பாசிட்டிவாக, 2,00,000 டேட்டா கொடுத்து நெகட்டிவாக ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்க, என்ன ஆகுது? இந்த சைடு ஒர்க் ஆகிடும். அப்போ 2+3 5 இல்லை போல் 6ன்னு நான் நம்ப வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க, தட் வில் லீட் இன் டு. அது அப்படி பண்ணாது. ஐ எம் கிவிங் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இது ஒரு ரொம்ப பேசிக் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் தே ஆர் சீக்கிங் எஸ் அன, இதை தான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபீட்பேக்காக வைக்கிறாங்க. மேபி நீங்கள் லாங் ரனில் ஏஐ எல்லாத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா இட்ஸ் ஏஐயில் நிறையா இருக்குது. NLPன்னு ஒன்று கான்செப்ட் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் த மிஷின் லேர்னிங் இந்த ஏஐ சைட் ஆஃபில். எப்படி ஹேட் அபவுட் NLP? லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். அதோட வேலை என்னன்னு தெரியுமா? எனி ஐடியா? ஓகே, சத்யநாட்டெல்லாம் இருக்கார்ல, இது நம்ம மைக்ரோசாஃப்டோட CEO. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரீசெண்டாக ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 6 months முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு. அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, NLPயில் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து மோஸ்ட்லி இன்வெஸ்ட் ஆன NLP. அவங்களோட மெயின் ஐடியா என்னவா இருந்துச்சுன்னா, அப்போ இனிஷியலாக ஒரு ஸ்டேஜில் என்னவா இருந்துச்சுன்னா, பட் தே ஆர் மோர் இன்டு அஷூர் நவ். அப்போ என்னவா இருந்துச்சுன்னா, நான் ஸ்கைப் உங்களோட பெரிய ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸ்கைப்பில் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, நான் தமிழில் பேசுகிறேன், உனக்கு இங்கிலீஷில் கேட்கணும், இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், தமிழில் கேட்கணும். அங்கே தான் இது ஸ்டார்டட். அவங்க என்னென்னா டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு NLPயை பேசிக் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெக்னாலஜி, ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தட் மீன் ஃபார். ஏன்னா எவ்ரி இனோவேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு அ நீட். இனோவேஷனுங்கிறது எங்கே இருந்ததுன்னா, ஒரு தேவைக்கு ஏற்றப்பட தான் இனோவேஷன்ஸ் வருது. ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன், உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல, இல்லை நான் வந்து ஒரு மேண்ட்ரினில் பேசுகிறேன், உனக்கு மேண்ட்ரின் தெரியலனா, இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை வந்து சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, கம்யூனிகேஷன் பேரியரை உடைக்கிறதுக்காக தான் NLPயில் தே மோர் புட் ஆன் மணி. ஓகே, தட் டர்ன்ட் அவுட், பட் தட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் மாதிரி வரல. தென் தட்ஸ் வை தே ஆர் பம்பிங் மணி இன்டு ChatGPTயில் தே ஆர் மோர் ஃபண்டிங் நவ். Microsoft is more funding on OpenAI. Okay. So the data engineers பொறுத்த வரைக்கும் there are different roles. நிறைய roles இருக்கு, but that can be categorized into these 3 items. Now you got idea? Any idea? Okay. ஸ்லைட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று வேறு ஏதாவது பேசு. நீங்கள் இப்போ கம்பெனிஸில் ரீச் பண்ணுற, how many of you have your resume ready? Final year students, ரெஸ்யூம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டீங்க. what you guys do? what you have in your resumes? Academic. How many of you have a resume with the table columns? டேபிள் காலம்ஸோட ரெஸ்யூம்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? டேபிள் காலம் இந்த சென்ஸ், இந்த இயரில் இந்த இது படித்தேன் அந்த மாதிரி. சரி, ஓகே, ஓகே, இப்போ நான் இன்னொரு TCSக்கோ ஒரு இன்ஃபோசிஸ்க்கோ நீங்கள் ஒரு ரெஸ்யூமை புஷ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 1000 பேர் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு? ஒரு 10,000 1 lakh அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஹவு தே ரெடியூஸ், அது எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க? ATS. இட்ஸ் அ நியூ திங். ATSங்கிறது உங்களோட ரெஸ்யூம்ஸை ஃபில்டர் பண்ணும். ஸோ அப்போ உங்கள் ரெஸ்யூம் என்னவாக இருக்கணும்னா ATS ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். ஓகே, அப்போ ATS ஃப்ரெண்ட்லி எப்படி ரெஸ்யூம் பண்ணுறதுனா, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து how many of you ChatGPT எத்தனை யூஸ் பண்ணுறீங்க? அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ வீக் மேக்ஸிமம். எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஹேஷ்டேக்ஸ் டு புட் ஆன்? அதுவால வேறு என்ன? லீவ் லெட்டர். ஆஃபீஸில் அங்கே போது நாங்கள் இமெயிலுக்கு தான் பண்ணுறோம். வேறு மோஸ்ட்லி ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ். ஓகே, வாட் எல்ஸ் கொஷின்ஸ்? வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்கறதுக்காவா? இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுட்டு கேட்குறியா? ஹவு டு அப்படின்னு கேட்டாங்கனாவா?
அவன் பதில் சொல்கிறாள், அவன் சிரிக்காதீங்க போல. நீ உன் நேம் என்ன தம்பி? வெங்கடேஷ். சொல்லு, என்ன சொல்லுவ? சொல்லு. ஓகே, சிலபஸில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ChatGPT எடுத்து பார்த்துருவேன். ஓகே, உட்காரு. ஏன் கண் அங்கே போகுது? எங்கே கேமரா வச்சுருக்கான்? என்ன மேட்ரு அது? சாரிடா, சாரி ஐ டென்ட் நோ தட், ஐ எம் ரியலி சாரி. ChatGPTயில் வேறு என்ன கேட்குறீங்க? ChatGPT வேறு எது யூஸ் பண்ணுறீங்க? கோடிங்க்கு. சூர்யா, நீ ரொம்ப படிக்கிற சூர்யா. வேற யார்கிட்ட கேட்குறேன். இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ண. என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறீங்க? சொல்லு வாட் எவர் இட் இஸ். சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டாக பார்க்குறீங்க. வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க? சப்ஜெக்ட் எல்லாம் விட்டுரு, வேற என்னதுக்கு பார்க்குற ChatGPT-யை? இதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். வேற எதுக்கு ChatGPT? நீ எதுக்கு தம்பி ChatGPT யூஸ் பண்ணுவீங்க? நீ யூஸ் பண்ணுவியா? ஸோ யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னாதானடா கேள்வி கேட்பா அப்படின்றியா தம்பி? நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக அங்கே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. சரி, அதான் சரி என்னன்னு கேட்கலான்னு வந்தேன். உங்கள் நேம்? ராஜேஷ். சொல்லுங்கள் ராஜேஷ், ChatGPT யூஸ் பண்ணுவீங்களா? எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க? நிஜமாலுமே நீங்களாம் படிக்கிறீங்களாடா ChatGPT யூஸ் பண்ணி? அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? நீ அதை படிக்கிறேன்னு கூட சொல்லு, நான் ஒரு அளவுக்கு நம்ப ட்ரை பண்ணுறேன். பட் அதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற பற்றி அதனால் நம்ப முடியல. ஐ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கைஸ். நிஜமாலுமே சொல்கிறேன். ஐ எம் டூயிங் சம்திங் பாட்காஸ்ட் அண்ட் ஆல், ஸோ ஐ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நீங்களாம் ஜென் ஜியா? ஆல்ஃபாவா? பீட்டா? என்னென்னமோ சொல்கிறீங்கடா. ஜென்சி. நீங்கள் 2K கிட். நீங்களாம் 2K கிட்ஸ் தானே? நீங்களாம் 2K கிட்ஸ். எங்கெல்லாம் மொதல் கடுப்பாகல. எனக்கு பூமர் இவனுங்களாம் 90s கிட். நாங்கள் 90s கிட்டு சொல்லுவோம். இவனுங்க இதே வேலை. எதை கேட்டாலும் நாங்கள் பார்த்தது போல் நீங்கள் பார்த்தது இல்லைன்னு உருட்டிகிட்டு இருக்கானுங்க. வேற எங்கள் பேர் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கோவம் இருக்குது சொல்லுங்க பாப்பா. யாராவது 2 பையன் சொல்லுங்க, நான் தெரிஞ்சுட்டு போகிறேன். நான் இது கேட்கணும்டா, சொல்லுங்கடா. நான் வாடா படம் பேசுனது கோச்சிக்க மாட்டீங்கல்ல? அதெல்லாம் ஃபைன் தானே? என்ன எதிர்பார்க்க? இந்த 90s கிட்ஸ்லாம் என்னென்னா சொல்லியும் நான் ஏமாத்துறானுங்க. ஆனால் ஒன்றா போஸ்ட் பண்ணுறானுங்க. என்ன ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு பார்த்தா? சிங்கிள்னு சொல்கிறானுங்க, பொய் சொல்கிறானுங்க. ஆனால் எல்லாம் கல்யாணம் மட்டும் தான் சுற்றுறானுங்க. அப்புறம் வேற என்ன? சொல்லு. சொட்டை விழுந்துருமா? சொட்டை விழுறதுக்காக ஃபீல் பண்ணுறானுங்களா அவனுங்க? ஓகே, நான் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், தெரில. சரி, நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுறீங்க அப்புறம்? ChatGPT எஜுகேஷனுக்கு தான் எதுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நம்பவே முடியல. டார்க் நெட்டா? யாரும் பேசலாம் ChatGPT பேசிகிட்டு இருப்பியா நீ? நீ டேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அது கூட. வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க தம்பி? வெள்ளை சட்டை. நீ சொல்லு ராஜா, நீ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுற? இல்லைடா அந்த பையன். நீங்கள் ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் இட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டாக் டு யூ. எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க. வேற என்ன ஆப்பில் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நான் கண்டதையும் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியுமா அப்படின்றியா நீ? நாங்களும் சோஷியல் மீடியா. ஓகே. வாட் ஆர் த கைஸ்? என்னென்ன அப்ளிகேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சது இன்ஸ்டாகிராம் கேள்விப்படுறேன், தெரியுது. ஒரு வேற வாட்ஸ்அப். மெட்டாவா? மெட்டா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுற நீ? கொஷின் டேய். வேற டெலிகிராமா? படம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு. வேற இந்த மஞ்சள் கலர் ஒரு ஆப் இருக்கு, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? இல்லைன்னா போய் சொல்லாதீங்க. என்னது ஸ்னாப் சாட்? சவுண்டை பற்றியா இல்லையா? எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம்? ஃபோட்டோஸா? ஓகே ஓகே ஓகே, லெட் மீ கம் அப் வித் திஸ். இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள்கிட்ட காசே வாங்கல தானே? யூ கைஸ் எனி பேயிங் மணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு? தென் ஒய் தே ஆர் கிவிங் சர்வீஸ்? சரி, உங்ககிட்ட வந்து ஒரு $1 மில்லியன் உன்கிட்ட கையில் காசு இருக்குது. உன் டேட்டா வைத்து ஒன்று காசு அடிக்க போகிறானா? என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க உன்கிட்ட இருந்து? டேட்டா, ஆட் ரெவன்யூ, டவுன்லோட்ஸ். நீ என்ன டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படி? ஆன்சர் பண்ணுறவனே கலாய்க்காத. ஆன்சர் அது பண்ணுறான். வாட் தே ரெக்வெஸ்டிங்?
நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் நிறைய பேர் இருக்கா? எத்தனை பேர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்க? என்கிட்ட ஃப்ரெண்டு டே வாங்கி பார்ப்பீங்கல்ல. சோஷியல் டைலமான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது, பார்த்துருக்கீங்களா யாராச்சும்? சோஷியல் டைலமா அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸில். எப்படி அவேர் ஆஃப் இட்? டைம் இருந்தால் பாருங்க. தட் வில் கிவ் யூ வாட் தே வில் டூ. ஓகேங்களா? நீ ஓகே ஒய் தே ஆர் கிவிங் திஸ்? இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு ஐடியா இருக்கா? பிகாஸ் தே நீடட் டைம். அவங்க ஒன்றது எதிர்பார்க்குறது டேட்டாலாம் கிடையாது, உன்னோட டைம். அவனுக்கு வியூஸ் வேணும். உங்கள் இந்த ஒரு 18 to 25 வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து டேட்டா கிடையாது. தே நீட் அ டைம். உன்னை வியூஸ்க்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறான். ஓகே, ஒரு 25 to 35 ரேஞ்சில் ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சரை பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. 35க்கு மேலே இருக்கவனுங்க மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி இருக்க தேதியில் ஐடி, அதாவது சோஷியல் ஆப்ஸாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. 40+ இருக்கவங்க ரொம்ப வெரி ரேருக்கு. எத்தனை பேர் மாமாவில் எத்தனை பேர் இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? கிடையாது, ரொம்ப கம்மி இல்லை. 40+ இருக்கவங்க யாராவது பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நாட் மூவிங் டுவர்ட்ஸ். ஸோ அப்போ என்னன்னா தே ஆர் லுக்கிங் இன் டு அ டைம். அவங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது என்னென்னா டைம் மட்டும்தான். ஸோ அதை வச்சு அவன் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான்? மெட்டா கோடிகளில் சம்பாதிக்கிறான். ஸோ அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஒன்றது என்னதுன்னா டைம் மட்டும்தான். அப்போ அந்த டைம் அவன் எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுறான்னா, ஸோ யூ நீட் டு வேல்யூ யுவர் டைம் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ ஐ வில் ஆஸ்க் யூ டு லிங்க்டின் வச்சுருக்கீங்கல்ல, நீ போஸ்ட் பண்ணாத அதெல்லாம் விட்டுரு. ஒரு நாளைக்கு 15 minutes எவ்ரிடே லிங்க்டின். டேக் இட் இஸ் அ டாஸ்க். இருந்து எடுத்துக்கோ. நீ போய் வந்து லைக் பண்ணு, அதெல்லாம் கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல். என்ன நடக்கு? ஒரு ஐடியில் இருக்க ஒரு 10 பேரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. இல்லை ஒரு இந்த மாதிரி போஸ்ட் எழுதிட்டே இருப்பாங்க, அது மாதிரி ஒரு 10 பேரை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஜஸ்ட் அவங்க என்ன போஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஜஸ்ட் நீ சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணு. இனிஷியலாக ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறீங்கல்ல, அந்த மாதிரியே கூட ஸ்க்ரோல் பண்ணு. எவ்ரி டே 15 minutes ஆஃப் லிங்க்டின் டைம் வச்சுக்கோ. ஒரு 1 month அப்புறம் யூ வில் see the difference in you. You will get to know the terms. இந்த இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, டேட்டா பியூரிஃபிகேஷன், டேட்டா இன்ஜினியரில் இந்த 3 ரோல் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீ பார்த்தினாவே யூ வில் கெட் டு நோ த. நீ வந்து அதை உடனே நாளைக்கே போய் படித்து நாளைக்கு நான் இது முடித்தோடனே அப்படியே இந்த லிங்க்டின் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் அப்படியே போகிறேன், படிக்கிறேன், சர்டிஃபிகேஷன் வாங்குகிறேன், நாளைக்கே நான் வேலை வாங்குகிறேன், அதெல்லாம் நான் பண்ணவே சொல்ல மாட்டேன். அது அப்படி நடக்கவும் நடக்காது. எவ்ரிதிங் நீட் அ டைம், ரைட்? ஸோ எவ்ரிதிங் வில் ஹேப்பன் இன் அ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, லிங்க்டினில் போயிட்டு எவ்ரிடே 15 minutes ஜஸ்ட் ரோம் அரவுண்ட். ஸோ இந்த கம்பெனிஸில் எப்படி மணி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, தே நீட் யுவர் டைம். அண்ட் தென் இந்த 25 to 35 இருக்கவங்ககிட்ட அவங்க தே லுக்கிங் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சர். ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹவு இட் ஆப்ரேட்? யூபிஐ வந்துச்சுல்ல, யூபிஐ ஆப்ஸ், கூகுள் பே, இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக தானே கொடுத்துருக்காங்க. கூகுள் பேன்னு ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணுமா? ஒரு சிம்பிளாக எடுத்துப்போம். கூகுள் பேக்குன்னு கண்டிப்பாக ஒரு டீம் ஒர்க் பண்ணும், கரெக்டாக? ஒரு டெவலப்பர் இருப்பாங்க, டெஸ்டர் இருப்பாங்க, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பார், எல்லாரும் இருப்பார். அவருக்கு நம்ம காசு கொடுக்கணும்ல, அவன் கம்பெனிக்காரன். நீ சும்மா ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுற, அதை வச்சு எப்படி காசு கொடுக்க முடியும்? தட்ஸ் வேர் த ஸ்பெண்டிங் கல்ச்சர் கம் டு பிக்சர். இப்போ என்னன்னா, நீங்கள் நிறைய பேர் இந்த ஆடை பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் என்ன தேடணும்னு நினச்சோன்னா அது வருது, அது என்ன தேடுனது வருதோட என்ன நினைக்கிறதெல்லாம் வருது அப்படின்னு எத்தனை தூரம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு நிறைய பேருக்கு என்னென்னா, இன்ஸ்டாகிராமோட பெரிய அடிக்ஷன் இருக்குது. காரணம் என்னது சொல்லுங்கள்? ரீல்ஸோட அடிக்ஷனுக்கான காரணம் என்ன? நம்ம போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு 10 நிமிஷம் பார்க்கலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், 2 மணி நேரம் உட்காந்து பார்க்குறோம்ல. ஏன் எதனால்? 15 seconds தான் இருக்குது. ரேண்டம்னஸா? அல்காரிதம். அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மியாக இருக்குது, குட்டியாக பார்த்துட்றோம். ரெலவெண்ட் கண்டென்ட்டாக இருக்குது. எப்படி ரெலவெண்ட் கண்டென்ட்டாக இருக்குது? கண்டென்ட் எப்படி ரெலவெண்ட்டாக கொடுக்குறானுங்க? ஏன்னா முன்னாடிலாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், நீ போய் லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணாதான் உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது இருக்குன்னு தெரிஞ்சுப்பான். இப்போ அப்படி கிடையாது. நீ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி 2 செகண்ட் பார்த்தனாவே தட் வில் பி ஆல்சோ கவுண்டட். இவனுக்கு இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு போல, அவன் நிப்பாட்டி பார்க்குறான். 10 செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க, நினைக்கலாம் நான் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தேன், பட் லைக் கூட போடலாம் மச்சான், ஆனால் அடுத்த நாள் அதை பற்றின ஃபோட்டோவே வருது அப்படின்னு. யூ டோன்ட் நீட் டு லைக் ஆர் கமெண்ட் ஆன் எனிதிங். யூ ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் அன் செகண்ட். உன்னோட ஸ்க்ரீனில் அந்த பர்டிகுலர் இமேஜையோ இல்லை பர்டிகுலர் வீடியோவோ நீ பார்த்தீங்கன்னா கூட தட் வில் பி கவுண்டட். ஓகே, இந்த சோஷியல் டைலமாங்கிற அந்தோட டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா
அதில் அந்த டாக்குமெண்ட்டில் பேசியிருக்கவங்க எல்லாமே ட்விட்டர்லேருந்து, ஃபேஸ்புக்லேருந்து, இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து வெளியே வந்தவங்க தான் அதில் பேசியிருப்பாங்க. ஒய் தே கேம் அவுட் ஆஃப் த ஜாப்ஸ். ஃபேஸ்புக்கோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் வந்துச்சு, லைக் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதை அப்போ என்னவா மாற்றினாங்கன்னா எமோஜிஸாக மாற்றினாங்க. லைக்கு, ஹார்ட்டு, அஹா ரியாக்ஷனு இதெல்லாம் மாற்றினாங்கல்ல. இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண டீம்லேருந்து ஒருத்தர் வெளியே வந்து பேசியிருப்பார். அது என்ன சைக்காலஜியாக ஒன்று இது பண்ணுது, இது ஏன் இது கொண்டு வந்தாங்கன்னா தே வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த கண்டென்ட்டுக்கு நீ என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுற. ஒரே கண்டென்ட்டாக இருக்கும். ஒரு பொலிட்டிக்கல் கண்டென்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஒருத்தன் வந்து லைக் கொடுப்பான், ஒருத்தன் லவ் கொடுப்பான், ஒருத்தன் ஹேட் கொடுப்பான். ஸோ தட் வில் செக்ரிகேட் யூ, நீ என்ன பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜியில் இருக்கன்னு. சிமிலர் டு தட், நீ எந்த ஒரு கண்டென்ட் கன்சியூம் பண்ணாலுமே தே வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அ ப்ரொஃபைல் ஃபார் யூ. ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொஃபைல்ஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஃபுட்பால் பிடிக்கும், இந்த பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புளுக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும், இந்த பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் டென்னிஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு. இந்த ப்ராக்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இந்த இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, இதெல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தட் மேக்ஸ் இன்டு அ கன்சிடரேஷன். ஸோ அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறது டைம் மட்டும்தான். ஸோ உங்களோட டைமை நீ எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறங்கிறது மோர் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்காத, யூடியூப் பார்க்காதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா நான் அதுதான் பண்ணுறேங்கிறப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுல ஒரு யூஸ்மே கிடையாது. பட் யூ கேன் மேக் யுவர் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப் ஒர்க் ஃபார் யூ. எப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்களா, நான் இதை பற்றி என்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், ஒரு ஆட் வருதுன்னு. அது எப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை பக்கத்தில் வச்சு பேசினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் இதை நீங்கள் லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாலுமே தட் வில் ஹியரிங் யூ. சும்மா நீ இது வரைக்கும் நீ பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். நான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணாத ஒரு ஏரியா. இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபுட்பால்லாம் பெருசாக நான் பார்க்க மாட்டேன். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம். நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷராக வந்து ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை ஃபுட்பாலுங்கிற வார்த்தையை என் ஃபோன்கிட்ட லாக் பண்ணி வச்சுட்டு சொல்லி பார்த்தேன். ஒரு 10 நாள் கழிச்சு எனக்கு ஃபுட்பால் ரீலாக காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது மெஸ்ஸிங்குது, ரொனால்டோங்குது, மேன்செஸ்டர் யூனிவர்சிட்டிங்குது, எனக்கு என்னன்னே தெரியாது இதெல்லாம். நான் ஐபிஎல் பார்க்குற மாதிரி, நான் ஐபிஎல்லே எப்போயாவது தான் பார்க்குற ஆள். நான் பார்ப்பேன், சிஎஸ்கே மேட்ச்னா பார்ப்பேன்னு வச்சுக்கோ, அந்த மாதிரி ஒரு ஆள். ஸோ அப்படி இருக்க ஒருத்தனுக்கு இந்த கண்டென்ட் எப்படி டெலிவர் பண்ணுதுன்னா தட்ஸ் ஆல்வேஸ் அதை ஒன்றோட வந்து டேட்டாவை கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கு, ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா உனக்கு என்ன டேட்டா ஃபீடில் வரணுங்கிறத நீ டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ சிஸ்டம் இஸ் ட்ரைங் டு மேனிப்புலேட் யூ. யூ ட்ரை டு மேனிப்புலேட் சிஸ்டம் இந்த வே வாட் யூ நீட். சும்மா நீ போயிட்டு நாளைக்கு நீ ட்யூட்டோரியல் பண்ண சொல்லவே மாட்டேன். சும்மா 2 தடவை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஜாவான் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்க்காது. ஐடின்னு சும்மா சர்ச் பண்ணு, வீடியோ பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, விட்டுரு. ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ரீலில் உனக்கு அது ரிலேட்டடான ரீல்ஸ் வரும். அந்த 15 செகண்ட்ஸையோ 1 மினிட்டையோ அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணு. யூ கெட் டு நோ சம்திங். ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உன் ஸ்பெண்டிங் உன்னோட ஸ்க்ரீன் டைமையோ இதெல்லாம் நான் மாற்றினா சொல்லவே மாட்டேன். அதுக்குள்ளே உன்னால் ஒரு 2-3 இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ். ஆர் ஏபிள் டு ரிலேட் மீ? சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? எதனால் சொல்கிறேன்? ஒய் ஐம் கிவிங் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஒய் நீங்கள் சிஸ்டம் இஸ் ட்ரைங் டு மேனிப்புலேட்டிங் யூ, தே கிவிங் யூ வாட் யூ நீட், ரைட்? ஸோ ட்ரை டு மேனிப்புலேட் தி சிஸ்டம் அஸ் வெல். உங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் சாட் ஜிபிடி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னா நமக்கு தேவையான வேலையை செய்ய வைக்கிறோம்ல. இப்போ நான் லிங்க்டின்ல ஒரு போஸ்ட் பண்ணணும்னா ஐ ஹேவ் அ கண்டென்ட், ஐ ஹேவ் அ ஐடியா. அதை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை நான் சாட் ஜிபிடி உட்காந்து பேசுகிறேன். ஓகே, வாட் கேன் பி டன் ஆன் திஸ். நான் அதை அப்படி கொடுக்குற வாட் இஸ் ஒன்னு கேட்டு நான் போகிறது கிடையாது. நான் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி தான் நானும் போஸ்டர்ஸ்லாம் போடுறேன். இப்போ நீங்கள் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணியோ இல்லை லிங்க்டின் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பக்கா இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் இட். அதே மாதிரி சாட் ஜிபிடி கொடுத்தா அப்படியே ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்து போட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், தட் ஓன்ட் கிவ் மை டச். அது என்னோட டச் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ யூ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட்லி, யூ நீட் டு பில்ட் அ மாடல். என்கிட்ட ஒரு த்ரெட் இருக்குது, லிங்க்டின் போஸ்ட்டுக்குன்னு நான் ஒரு த்ரெட் வச்சுருக்கேன். அது லிங்க்டின் போஸ்ட் போடுறதுக்கு மட்டும் தான் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ எம் ட்ரைனிங் த மாடல். என்னோட போஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கணும், இதில் இதை தான் எம்பத்தைஸ் பண்ணணும், இந்த விஷயங்கள் வரவே கூடாதுன்னு நான் என்னோட சாட் ஜிபிடியில் இருக்க அந்த பர்டிகுலர் த்ரெட்டை நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் நான் இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 1.5 இயராக ஐ எம் ஜஸ்ட் டூயிங் திஸ். அந்த மாடலை நான் வந்து சாட் ஜிபிடியில் இருக்க ஒரு மாடலை எனக்கு ஏற்றாப்புல நான் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? இந்த மாதிரி விஷயங்களை ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க. தட் வில் கிவ் இன் நியர்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ். வாட்ஸ்அப்பில் மெட்டா இருக்குல்ல, இமேஜின்னு கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். எத்தனை ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க? மெட்டாவில் இருக்க வாட்ஸ்அப்பில் இமேஜஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே, வாட் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் ட்ரை பண்ணி பேசி பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் சும்மா ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். நீ நான் என்ன மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பூனை பக்கத்தில் ஒரு மேகம் வந்து மழை பெய்யணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்க, அதை அப்படியே கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஒரு பூனை உட்காந்துருக்கு, அது பக்கத்தில் ஒரு மேகம் வந்து அது பக்கத்தில் மழை பெய்யணும்.
இப்படி ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தினா, இமேஜின் அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை நீ கொடுத்தினா, ப்ராம்ப்டாக கொடுத்தி அப்படின்னா இங்கிலீஷில் தட் வில் கிவ் யூ an image for you. ட்ரை இட். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸையே, யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸையே உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு பாருங்கள். நான் தான் எகைன் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, நீ ஃபுல்லாக இதுலேருந்து வெளியே வான்னு சொல்லவே மாட்டேன். தட் won't happen. But try to manipulate the system as you want. What you can do with that system. Able to understand? Any idea? Good? All okay? Can you continue? Okay. Cloud architects. Cloud na enna? மேகம் அப்புறம் கொட்டட்டும் மேகம் கருக்குதா? வேற வாட் இஸ் திஸ் cloud is all about? இப்போ எல்லாமே க்ளவுடில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, மழை பெஞ்சா டேட்டா காணாப்பிடுதா என்ன? அந்த மாதிரியா? ஸ்டோரிங் டேட்டா. நான் உன்ட்ட கேட்குறதா மாதிரி இல்லை, உன் 2 பேரும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். நான் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு பேசுகிறேன், நீ ரொம்ப டெக் ஆடியன்ஸாக இருக்க. ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் கேட்போம், வாட் இஸ் cloud? How they are storing data? ஏன் இதுக்கு முன்னாடி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணவே இல்லையா? Why this cloud come into picture? ஏன் இது ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறாங்க? எனி ஐடியா? நீங்களே எதாவது ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, நீங்களே சொல்லிடுங்களா, ஏன் தேவையில்லாமல் எனக்கு கொஸ்டின் கேட்குறீங்க? ரிமோட்டாக டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஐடியா. ஓகே. வாட் டு யூ மீன் பை ரிமோட்? ரிமோட் ஆக்சசிபிலிட்டி, டிஸ்டன்ஸ். ரெண்டு வேர்டாக சொல்லாதீங்கடா, ஏதாவது சொல்லுங்கள், சேர்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு. மலை, மேகம், நீ, நான், நிலா, அப்படி இல்லாமல் நான் ஏன் சார் நீ நான் உங்களை சொல்ல போகிறேன், எனக்கு ஆள் இருக்கு, நான் அதை சொல்லணும் அப்படின்றியா? டேட்டா க்ளவுட். எனி ஐடியா? ஓகே. க்ளவுடுங்கிற கான்செப்ட் எப்படி இருந்துச்சு நான் சொல்லட்டுமா? க்ளவுடுங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னா, க்ளவுட் இஸ் நத்திங் பட் அகைன் இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் சர்வர். ஓகே. க்ளவுட்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும், க்ளவுட் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் இன் ஃபிசிக்கல் சர்வர், ரைட்? ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு டேட்டா பேஸ் எடுத்துப்போமே, ஒரு டேட்டா பேஸில் ஒரு ஸ்டோரேஜில் டேட்டா இருக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் நீ வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா, உன்னோட ஒரு டி கோலனில் ஒரு ஃபோல்டரில் உன்னோட ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்க. இப்போ நீ என்ன பண்ணுற, நீ திடீர்னு ஊருக்கு, நீ வந்து இப்போ சென்னையில் இருக்க, திடீர்னு இப்போ திருப்பூர் போய்ட்டா, இல்லை ஒரு திருச்சி போய்ட்டா, இல்லை மதுரை போய்ட்டனா, அந்த டேட்டா உங்களால் இங்கே எடுக்க முடியுமா? முன்னாடி கிடையாது. இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணணும். எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுற? த்ரூ இன்டர்நெட். நீ அந்த ட்ரைவில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா, கூகுள் ட்ரைவில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா, உன்னால் திருச்சியில் இருந்தாலும் சரி, யூஎஸில் இருந்தாலும் சரி, டேட்டாவை எடுக்க முடியும். ஓகேவா? இது என்ன இதுலேருந்து இந்த பாசிபிலிட்டி எங்கேருந்து வருதுன்னா, யூ ஆர் ஸ்டோரிங் ஆர் இது எவ்ரிதிங் இன் அ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கனெக்டட் டு இன்டர்நெட். ஸோ எகெயின் எவ்ரி சர்வர் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஒன்லி. எல்லாமே ஃபிசிக்கல் சர்வர்ஸ் தான். க்ளவுடுன்னு சொன்னாலுமே எண்ட் ஆஃப் தி இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் சர்வர் தட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் இன்டர்நெட். அவ்வளோதான். எக்ஸிஸ்டிங்காகவும் அந்த சர்வர்ஸ் தான் இருந்துச்சு, இப்போயும் அதே சர்வர்ஸ் தான் இருக்குது. கான்ஃபிகரேஷனாக ஸ்பெக்ஸாக மாறி இருக்குது. பட் அகெயின் இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் சர்வர் பட் தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் இன்டர்நெட். ஓகே. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ நீ வந்து ஒரு 10 ஃபோட்டோவை உன்னோட அக்கௌண்ட்டில் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்க. ஓகே. அது எங்கேயாவது போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்குமா? இப்போ நான் ஒரு பேர் என்ன தம்பி, ப்ளூ ஷர்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒயிட் ஷர்ட் இதான் நீங்கள் தம்பி இந்த 3வது ரோ இதான். உங்கள் நேம் என்ன? அபிஷேக். ஓகே. அபிஷேக் வந்து என்ன ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கியா? என்ன அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற? இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கியா? ஒரு 10 ஃபோட்டோ, எத்தனை ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணியிருப்பது வரைக்கும்? பண்ணதே இல்லையா? லைக் பண்ணியிருக்கிறியா? லைக் பண்ணுவேன். ஃபோட்டோலாம் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் பண்ண மாட்டேன்? செல்ஃப் எஸ்டீம். நம்ம அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறியா? அதை ஏன் போய் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னா, ஃபோட்டோ எடுப்பியா? உன் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுப்பியா? ஃபோனில் வச்சுப்பியா? அதை ட்ரைவில் போட்டு வச்சுருப்பியா? கூகுள் ட்ரைவ்லாம் போட்டு வச்சுருப்பேன். கரெக்டா? இப்போ இந்த பாஸ்வேர்டு போட்டு வச்சுருப்பானா? அதை உன்ட்ட காட்ட மாட்டேன்றானா? உனக்கு ஓம் பிரச்சனை. ஸோ இந்த டேட்டா உங்களுக்கு வந்து க்ளவுடில் வச்சுருக்கீங்க, ரைட்? உட்காருப்பா, சாரி உட்காரு. இப்போ அந்த டேட்டா வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வரில் சேவ் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோம், வாட் எவர் இட் இஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு டேட்டா போகிறாரு சென்னையில், நான் ஒரு டேட்டாவை வச்சுட்டு அந்த சென்னையில் டேட்டாவை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த டேட்டா பேஸில் இருக்குது.
இஃப் எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ், ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு எர்த்குவேக் வருது, அந்த சர்வருக்கு சிஸ்டமே சென்டரே அழிஞ்சு போகுதுன்னு வச்சுக்க, அப்போ அந்த டேட்டா என்ன ஆகும்? டேட்டா என்ன ஆகும்? கிராஷ் ஆகிடும். பட் டு யூ கைஸ் லைக் இட்? இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன், யூஎஸில் ஒருத்தர் போஸ்ட் போட்டிருக்கான், அது சென்னையில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ சென்னையில் இருக்க சிஸ்டம் சென்டர் வந்து, டேட்டா சென்டர் வந்து ஒரு வேனிஷ், ஒரு 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 தீ பிடிச்சிருதோ இல்லை ஏதோ ஒரு நடந்துருதுன்னா, என்னோட டேட்டா வேனிஷ் ஆச்சுன்னா, தட் மீன்ஸ் டேட்டா கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா, இஸ் இட் அ குட் பிஸ்னஸ்? இஸ் இட் அ குட் பிஸ்னஸ் மாடல்? how they are making that? 4 இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. அப்போ 4 இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண என்ன ஆகும்? ஒரே இமேஜை நான் 4 இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறேன், என்னோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி அடி வாங்குது. ஓகே, பட் they still doing that. This is the system called டிஆர்னு சொல்லுவாங்க, டிசாஸ்டர் ரெக்கவரின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு அப்ளிகேஷனை ஒரு ஜியோ லொக்கேஷனில் மட்டும் என்றைக்குமே ரன் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஃபேஸ்புக்கோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது அப்படின்னா, அது யூஎஸில் இருக்க ஒரு சர்வரில் ரன் ஆகும், இங்கே பெங்களூரில் இருக்க ஒரு சர்வரில் ரன் ஆகும், அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியனில், ஒரு யூரோப்பில் இருக்க ஒரு இடத்துல ரன் ஆகும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஜியோ லொக்கேஷன்ஸில் சேம் அப்ளிகேஷனை ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்குமே ஒரு லோடு இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் எத்தனை பேர் ஐபிஎல் பார்க்குறீங்களா? எல்லாரும் வரப்போதா? ஷெட்யூல்லாம் விட்டாங்களா? ஷெட்யூல்லாம் வரலையா? விட்டாங்களாடா தம்பி? இன்னும் வரல. சரி, ஓகே, டீம் 7 இது முடிச்சிட்டாங்க, ஐபிஎல் வரப்போகுது இல்லை? இப்போ நம்ம முன்னாடி என்னென்னா எல்லோரும் டிவியில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ எதில் பார்க்குறோம்? ஃபோனில் பார்க்குறோம். ஹாட்ஸ்டாரில் பார்த்தா இப்போ ஜியோவில் பார்க்குறோம். தோனி விளையாடுற மேட்ச் அப்போ என்ன ஆகுது? கவுண்ட்டு பீக் போகுது. கரெக்டாக தோனியோ கோலியோ விளையாடுறப்போ, இல்லை ரோஹித் சர்மாவோ, உங்கள் ஃபேவரட் பிளேயர் யாரானா வச்சுக்கோ, என்ன தோனியை பற்றி சொல்லுங்க, தோனியை பிடிக்காத நேரம் வந்து என்ன பேசாதீங்க. ஓகே தம்பி, உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேயர் யாருப்பா? நீங்கள் தான். நான் பார்க்குறேன், உனக்கு தெரியுதா? நீ தான் கண்ணாடி போட்டிருக்கியப்பா? நீ தான். சாரி, கண்ணாடி போட்டுருக்குன்னு சொல்லுது, தப்பாக நினச்சிக்காத, சொல்லு. தோனியா? ஓகே, தோனி ஆடுறப்ப ஸ்பீக்கிங் போகுது, உட்காருங்க. ஓகே, அப்போ அந்த சிஸ்டம் வந்து 1,00,000 பேர் பார்த்துட்டு இருந்த இடத்துல திடீர்னு 1 கோடி பேர் பார்க்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, சிஸ்டம் ஸ்டில் நீட் டு ஃபீட் தட் 1 crore people. 2 crore மெம்பர் பார்த்தாலும் அந்த சிஸ்டம் நீட் டு ஃபீட் டு த 2 crore people. அது எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேலிங். என்னன்னா, ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு 100 பேருக்கு தான் சர்வ் பண்ண முடியும்னா, நாளைக்கு அதை 1,00,000 பேர் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அந்த 1,00,000 பேருக்கும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும், அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் ஸ்கேலிங்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அதில் 2 இருக்குது. ஒன்று வெர்டிக்கல் ஸ்கேலிங், இன்னொன்று ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலிங். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் இட் மோர் இன்டு டெக்னிக்கல், பட் ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேர்ம்ஸ். அது என்னன்னு சும்மா தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த ஸ்கேலிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஏன் இந்த பிக்சர் வந்து ஏன் இன்னும் ப்ராம்ப்டாக இருக்குது, ஏன் வந்து ஸ்கேலிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எவ்வளோ யூசர்ஸ் வராங்களோ அதுக்கேற்றாப்புல அந்த சர்வர் வந்து ரிப்ளிகேட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த குபர்நெட்டிஸு இந்த மாதிரி புதுசாக நோட்ஸ். இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம், இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக் ஒரு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ, இல்லை ஒரு நாளைக்கு நீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு 1000 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, இல்லை ஒரு 1000 பேர் ரெகுலராக பார்க்குறாங்க. திடீர்னு நீ போட்ட ஒரு கண்டென்ட் வந்து வைரல் ஆகி கிட்டத்தட்ட நீ 1,00,000 பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ அந்த 1,00,000 பேருக்கு நான் ஃபீட் பண்ணணும்ல. அப்போ என்னோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகிடும்? யாராலையும் பார்க்க முடியாது, கிராஷ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ என்ன நடக்கணும்னா, இந்த ஸ்கேலிங், அதாவது 1,00,000 பேர் இருந்தப்போ ஒரு சர்வர் ஓகே, சாரி ஒரு 1000 பேர் இருந்தப்போ ஒரு சர்வர் ஓகே, 1,00,000 பேர் பார்க்குறாங்கன்னா ஐ நீட் டு மேக் 100 சர்வர்ஸ். இந்த 100 சர்வர்ஸுங்கிறத நான் உடனே என்ன பண்ண முடியும்? உடனே வாங்கிட்டு வைக்க முடியுமா? முடியாது. அதனால தான் இந்த க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கெட் இன்டு பிக்சர். நீ என்ன யூஸ் பண்ணுறியோ அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணால் போதும். உன்னோட டிராஃபிக் 1,00,000 பேருக்கு இருக்கா, அதுக்கு மட்டும் நீ பே பண்ணு. உன் டிராஃபிக் 1 கோடி பேருக்கு இருக்கா, அதுக்கு மட்டும் பே பண்ணு. ஸோ இந்த மோர் யூ யூட்டிலைஸ் த சிஸ்டம், மோர் யூ ஆர் கோயிங் டு பே. ஒய் அஜூர் அண்ட் AWS, அமேசானோட ப்ராடக்ட் வந்து AWS, மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் வந்து அஜூர், GCPன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது கூகுளோடது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ்லேருந்து இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். அவங்க என்ன சர்வீஸ், இது எல்லாத்துக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, சாஃப்ட்வேர் as a சர்வீஸ். ஓகே, இந்த சாஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அவங்க பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, தட் வில் பி கிவன் as a சர்வீஸ் டு யூ.
அவங்க வந்து எந்த அப்ளிகேஷனும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்ளிகேஷன் இந்த சென்ஸ் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனாக இருக்காது. அது வில் கிவிங் ஏன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு யூஸ் சர்வீஸ். ஸோ அதில் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் அஜூர் எடுத்துக்கிட்டீங்க, இல்லை AWS எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஏபிஐ இருக்குல்ல, ஏபிஐனா என்ன? ஏபிஐ நம்ம ஊரில் என்கோடர்னா என்ன? என்கோடிங் பண்ணும். ஏபிஐனா என்ன? அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ். அதுக்கு மேலே அது என்ன பண்ணுது? அது டேட்டா ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும். தட்ஸ் ஒன் பார்ட். தட் இஸ் ஒன் திங் தட் வில் ஏபிஐ டூ. ஏபிஐ பொறுத்த வரைக்கும் 3 ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நார்மலாக சொல்லுவாங்க. CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? CRUDனா என்ன? கிரியேட், ரீட், அப்டேட், டெலீட். இந்த CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் CRUD. கரெக்டாக? இதுதான் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் இந்த 4 ஆப்ரேஷன்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம். ஓகேவா? இந்த CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கலாம் ஏபிஐ வந்து எப்போ யூஸ் ஆகும்னா, நான் ரியல் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா தட் வில் ஏபிஐ கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். சரிங்களா? நான் போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனில் போயிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறேன், எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்ட் உடனே நடக்கணும். நான் பண்ணதுக்கு ஏற்றாப்புல ரியல் டைமில் அது ஒர்க் ஆகணும். அதுக்கு பேர் வந்து ரியல் டைம் ஆப்ரேஷன்ஸ். தட் வேர் தி ஏபிஐ கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். நீ என்ன பண்ணுற? இப்போ 10 பேர் ஆர்டர் போட்டாங்க. ஆர்டர் போட்ட உடனே பேக் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ there is something called jobs, scheduled jobs. அது என்ன பண்ணுன்னா, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக என்னென்ன ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்குங்கிறத கலெக்ட் பண்ணி அது ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும். அப்போ பர் டேயில் ஒவ்வொரு டேலையும் ஒரு டைமில் அது ரன் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெடியூல்டு ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எனி ஐடியா ஸ்கெடியூல்டு ஜாப்ஸ் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ ஸ்கெடியூல்டு ஜாப்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தட் டசன்ட் ஹேவ் எனி யூஐ. அதுக்கு யூஐ தேவைப்படாது. எவ்ரிதிங் இஸ் அ பேக் அண்ட் ப்ராசஸ். You need to do some certain operations on day to day or weekly or monthly or yearly. Same thing need to be done on certain point of data. That will be comes under scheduled jobs. நான் டெய்லியும் இன்னைக்கு என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து அனுப்பணும்னா, அதை நான் டெய்லியும் ஒரு ஆளை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு சிஸ்டமில் நான் ஒரு ஷெட்யூல் ஜாப் எழுதிட்டேன்னா, அந்த ஜாப் என்ன பண்ணணும்னா டெய்லியும் இந்த லாஸ்ட் டேல என்ன டேட்டா நடந்துச்சுன்னு எடுத்து எனக்கு மெயில் பண்ணிடும். தட் இஸ் கால்ட் ஷெட்யூல்டு ஜாப்ஸ். ஷெட்யூல் ஜாப்ஸ், க்ரான் ஜாப்ஸ் அப்படி நிறைய இருக்குது, நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்கெடியூல்டு ஜாப்ஸ் இது எல்லாமே. ஓகே, தீஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ கிவிங் அ சர்வீசஸ் லைக் ஜாப் ஸ்கெடியூலில் இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அது கேட்குது. ஓகே, ஒரு இன்னும் 1-2 தான் இருக்குது, முடிச்சிடலாம் அதில். ஓகே, வேர் ஐ கேன் ஃபிட் இன். இப்போ நான் இவ்வளோ சொன்னேன் இல்லையா, இதில் என்ன எங்கே நான் போய் பொசிஷன் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது நிறைய பேத்துக்கு இருக்க கேள்வி. கரெக்டா? நீங்கள் என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க, அதில் நான் எங்கே போய் என்னோடய வேலையை தேடுறது? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவிங் நான் இதுதான் ஆக போகிறேன்னு எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? நான் என்ன ஆக போகிறேன்னு எனக்கு தெரியலங்கிறதெல்லாம் ஓகே ஃபைன், தட்ஸ் குட், தட் ஹேப்பன். நான் எத்தனை பேருக்கு வந்து நான் டெவலப்பர் தான் ஆக போகிறேன், இல்லை நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் தான் ஆக போகிறேன், பேக் அண்ட் டெவலப்பர், நான் டெஸ்டிங் போக போகிறேன். எத்தனை பேர் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவிங் கிளாரிட்டி? ஏன்னா ஒருத்தருக்குமே இல்லையா? சரி, என்ன பண்ண போகிறீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு? வேலைக்கு ஜாலியாக இருப்போம்மா, வேலைக்கு போகணுமா? என்ன வேலைக்கு போக போகிறீங்கன்னு தான் கேட்குறேன். ஐடியில் என்ன? ஐடியில் போய் அவங்களா சொல்லுவாங்க பார்த்துக்கலாமா? ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு ஐ எம் ட்ரைங் டு பிரேக்கிங் ஒன் மாடல் பட் இன் ப்ராக்ரஸ். சரி, ஏய் என்ன பண்ண போறீங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு? டீ கடைக்கு போறியா? கருப்பட்டி காப்பி பிஸ்னஸ் பண்ணலான் இருக்கியா? துட்டு வச்சிருந்தா ஓகே. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ்? என் ஃபேமிலியில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு காலேஜுக்கே வந்திருக்கிறேன். அது மாதிரி இல்லை, என் வீட்டில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் வந்திருக்கேன். பெரிய பையங்க தான் காலேஜ் வந்திருக்கேன், அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாது. எங்கள் அப்பா அம்மா கிராஜுவேட்ஸ் கிடையாது, பட் ஐ எம் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் மை ஃபேமிலி. எத்தனை பேர் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ்? கை தூங்குங்கண்ணா, இது ஏன்டா இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? அப்பா அம்மா என்ன படித்தான்னு டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? என்ன அக்கா இருக்காங்க, ஓகே ஃபைன், அக்கா இருக்கான், அண்ணா இருக்கான், ஓகே. பட் ஸ்டில் அப்பா அம்மா பெருசாக கிராஜுவேட்ஸ் கிடையாது. ஐ எம் கிராஜுவேட். ஓகே ஓகே, உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மற்றவங்க எல்லாருக்குமே ஜாப் தேவை, பட் யூ கைஸ் ஆர் மோர் நீட் ஆஃப் அன் அ ஜாப். கரெக்டா? ஏன்னா யூ நீட் டு ஃபீட் யுவர் ஃபேமிலி
ஐம் ஆல்சோ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் பர்சன். ஸோ என் குடும்பத்தில் என் பரம்பரையில் அந்த பஸ் வச்சு காலேஜ் பக்கம் போயிருக்குன்னு சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோவேன். அப்படி ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம். ஸோ நமக்கு அந்த நீட் என்ன, உடனே முடிச்சோன்னா ஒரு வேலை கிடைக்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நான் எனக்கு என்ன தெரியுங்கிறதுக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் எங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சொன்னேன் இல்லையா, நீ எவ்வளோ சேலரி எதிர்பார்க்குற, கம்பெனி ஒன்று என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னு. ஸோ வேர் ஐ கேன் ஃபிட்டுங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறேன், ட்ரை டு ஃபிகர் இட் அவுட். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ மோர் இன்டு எடிட்டிங், எனக்கு இந்த ஃபோட்டோஷாப் எடிட் பண்ணுறது இல்லை இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணுறது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? அது மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 1 2 3 4. ஐ எம் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் எடிட்டர்ஸ் ஃபார் மை சேனல். ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப் எத்தனை நீ 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 என்ன எடிட் பண்ணுவது தம்பி? நீங்கள் என்ன எடிட் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் தான் வீடியோ எடிட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே ஓகே ஃபைன். இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு இந்த 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 விஷயத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபி, எடிட்டிங், ஃபோட்டோஷாப் இதிலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா உனக்கு நான் பெஸ்ட் கரியர் ஆப்ஷனாக ஐ எம் ஜஸ்ட் சஜஸ்டிங் யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்ஜினியர் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் அன் ஐடியா ஈஸிலி. ஏன்னா உனக்கு அந்த விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, யூ கேன் ட்ரை ஃபார் இந்த விஷயங்கள். எனக்கு அனலிட்டிக்ஸ் நிறைய பிடிக்கும். நிறைய பேருக்கு, ஒரு சில பேருக்கு வந்து எனக்கு நிறைய இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் பிடிக்கும். ஐ எம் மோர் இன்டு ஒன் ப்ராப்ளம் சால்விங். இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு 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 இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நான் வேறு ஆங்கிளில் யோசிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு மோர் ஆஃப் அன் பேக் அண்ட் இன்ஜினியர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் இட் வில் ஒர்க். தீஸ் ஆர் த சஜஷன்ஸ். ஓகே, யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். இல்லை எனக்கு கோடிங்லாம் செட்டே ஆகாது. எத்தனை பேருக்கு எனக்கு கோடிங்லாம் வரவே வராதுன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறீங்க? எனக்கு கோடிங்லாம் வரவே வராது, ஒன்று நமக்கு இந்த கோடிங்லாம் வராது ராஜா அப்படின்னு. கோடிங்லாம் வராது. ஸோ இப்போ நான் கோடிங் வராதுன்னு ஐடிக்குள்ளே போகணுன்னு என்ன பண்ணலாம்? கோடிங் இல்லாமல் ஐடிக்குள்ளே போக முடியுமா? கற்றுக்கிட்டு அதான் வராதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் எங்க சொல்லுது, நீ என்ன பண்ண போற? தம்பி ப்ளூ சட்டை நீ வா, நீதான்டா வா, ஏஞ்சி வா, நீங்க வா, உட்காரு வா, நம்ம பேசுவோம், நம்ம பையனோட பேசுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு சாம்பிள் சைஸ்க்கு பேசுவோம், வாங்க வா உட்காரு. என்ன சரி ஓகே, நீ காலேஜ் முடிச்சு என்ன பண்ண போற? நான் ஏதாவது சொல்றேன், நீ தான்டா சொல்லணும். நீ என்ன பண்ண போற? சொல், என்ன வேலைக்கு போக போற? தெரியல சார். மேபி பேங்க்குக்கு போகணும்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்? கொஞ்சம் காமர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். நீ என்ன படிச்சுட்டு இருக்க? பிகாம் சார். பிகாம் ஃபினான்ஸு ப்ளஸ் படிக்கிறீங்க. ஓகே ஃபைன். சரி, என்ன மாதிரி பேங்க் போகணும்னு ஆசை? என்னென்ன பேங்க் உனக்கு தெரியும்? சரி, எந்த பேங்க் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன்? கவர்மெண்ட் பேங்க் அந்த மாதிரி. கவர்மெண்ட் பேங்க்கு காமர்ஸ் தெரியணுமா? இல்லை சார், பேங்க் சம்மந்தமாக மணி சம்மந்தமாக இருந்தாலே போதும். ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக போகணும்னு நினைக்கிறேன். அது ரிலேட்டடாக ஓகே. ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டணும்னு தெரியுமா? ஒரு பேங்க் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எவ்வளோ பணம் கட்டணும்னு தெரியுமா? தெரியல சார். ஆர்பிஐ பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? வாட் ஆர்பிஐ வில் டூ? மணி எல்லாம் மேனேஜ் அவங்க சார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. மணி அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறாங்க? மணி பிரிண்ட் பண்ணுறதெல்லாம். மணி பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. வேறு இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுலாம். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நம்மளோட மேனேஜ் பண்ணுறாங்களா? இல்லை, ஆர்பிஐ இஸ் டூயிங் ராஜா 5 minutes இந்த விஷயத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம். ஸோ ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, they are not only in printing money, they are also maintaining. ஒரு பேங்க் இருக்குன்னா அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் they are controlling. எவ்வளோ அவங்க வந்து லோன் கொடுக்கணும், எவ்வளோ டெபாசிட்ஸ் வாங்கணும், இந்த அளவுக்கு டெபாசிட்ஸ் வாங்கினா எவ்வளோ லோன் கொடுக்கலாம், இது எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னா பேசிக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் ஃபினான்ஸ் பற்றி. ஸோ நீ இப்போ வந்து நீ ஐடி பக்கம் வரப்போகிறதில்ல, இந்த சைடு வரமாட்டேன். இருக்கலாம், நாளைக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாம். நீங்கள் கூட தான் எம்பர்டர் இன்ஜினியர், நீங்கள் இப்போ எம்பர்டரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. அப்படி ஐடிக்குள்ளே வர சரி, வேறு யார் ஐடிக்குள்ளே போகணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க? இப்போ யார் ஐடிக்குள்ளே போகணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க? நான் சொல்ல மாட்டேன்டா, சொன்னதாண்டா கேள்வி கேட்பல்ல. ஐடியில் போகணும். சரி ஓகே, நான் ரேண்டமாக பிக் பண்ணுவேன், மாட்டி பண்ணியே தம்பி சவுப் சட்டை அவரு வந்துடுங்க. சொல்லுங்க, நீ என்ன 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 பண்ண போகிறீங்க? ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ண போகிறீங்க. என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஹையர் ஸ்டடீஸ் எம்பிஏவா? ஏன், எதனால்? இன்னொரு 2 வருஷம் ஓட்டலான்னு இருக்கிறேன், அதை ஏன் கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்றீங்களா? ஐடி
நீ என்ன வேலைக்கு போக போறேன்னு சொன்னீங்க, எங்க நீ வேலைக்கு போக போறேன்னு எங்க எவனா சொன்னானே, யார் அது? அப்ப நீ யார் சொன்ன? அவனை சொன்னியா? நீ என்ன பண்ண போறப்ப? உன்னை சொன்னது யாரு? இவன் தானே. நீ என்ன பண்ண போற? நோ ஐடியா. ஓகே, எந்திரி. பேர் என்ன? கெவினா? ஸ்டார் படத்தில் நடிச்சே நீ தானடா அது? உன் பேருடா கெவினா? ஓகே, ரவி மாதிரி ரெவி வித்தியாசமா இருப்பான் போல. ஓகே ஃபைன். சரி, என்ன பண்ண போற? நோ ஐடியா சார். நோ ஐடியாவா? என்னடா வா, ஆனால் ஐடியா வளர்ந்தான் பண்ணுறேன், டேக் ஐடியா அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு. சரி, நீ காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண? அது என்ன பிளானில் இருக்க நீ? இப்போ ஃபேமிலி எவ்வளோ சப்போர்ட்டடா உனக்கு? பிரச்சனை இல்லையா? வேலைக்கு போகலாம் கண்டுக்குமா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 2 வருஷம் ஓட்டலாம். போய் தானே ஆகணும். அப்போ நீ ஃபைனல் இயரா? ஃபஸ்ட் இயர் ஃபைனல்? ஆமாம், நீ உட்கார். ஃபைனல் இயரில் பின்னாடி இருந்தீங்களா? நான் உங்கள்கிட்ட தான் வரணும். எங்கே அவனுங்க? யூ கேஸ் ஆர் த ஃபைனல் இயர்ஸ் ரைட்? நீ அவாய்ட் பண்ணுறியா? நீ முதல் வா, நீ வா, வெளியே வா. அப்படி வந்தோன்னு அப்படி பின்னாடி திரும்பிக்கிறாராம்மா, நான் பார்க்க ப்ளூ சட்டை நீ தான் வாடி வா. நான் வந்தோன்னு அப்படி அனுசரி திரும்பினே இல்லையா? வா, கேள்வி கேட்டுருவாங்களோன்னு. வா. உன் பேர் என்ன? யஷ்வந்த். ஓகே ஃபைன். நீ என்ன பண்ண போற? அதான் சார், எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ எடிட்டிங், வீடியோ எடிட்டிங் அதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, ஐடியில் தான் ஃப்ரண்ட் எண்ட் சொன்னீங்களே, இல்லை அப்புறம் என்ன அப்படின்றியா? ஓகே, ஃப்ரண்ட் எண்டில் என்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு ஐடியா இருக்கா? இல்லை சார், நோ ஐடியா சார். ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரியாக்ட் இருக்குது, ஆங்குலர் இருக்குது, யூஜிஎஸ் சொன்னாலே அது மாதிரி HTML, CSS, JavaScript ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரியாக்ட், ஆங்குலர், வாட் எவர் இட் ஒர்க் ஃபார் யூ, தட் வில் ட்ரை ஃபார் இட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கோடிங் வர மாட்டேன்னு சொன்னீங்களா அத்தனை பேர்? அதில் தேங்க்ஸ் பண்ணேன், தேங்க்ஸ். கோடிங் வராதுன்னு சொன்னீங்களா? கோடிங் வராதுன்னு சொன்னியா நீ? என்ன பண்ண போற அப்புறம்? ஹையர் ஸ்டடீஸ் அது முடிச்சு வேலைக்கு தான் போகணும், தெரியும்ல? அங்கே போய் என்ன பண்ண போற? அதுக்குள்ள ஐடியா வந்துடும். போகிற போக்கில் பாருங்க, போகிறப்ப பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறனா இல்லையான்னு ஐடியாவை. ஓகே, எத்தனை பேர் யூஜி முடிச்சு வேலைக்கு போகிற? போய் சொல்லாதீங்கடா. ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்லாம் நீ வாய்ப்பே கிடையாது ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம். யூஜியை முடிப்போம், அரியரை கிளியர் பண்ணுவோம், சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குவோம். எத்தனை பேருக்கு அரியர் இருக்கு? என்ன மாதிரி அரியர் இல்லையா? சே, அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன் போ. ஆனால் வேற கொஸ்டினுக்கு வரேன் நான். ஓகே, அவுட்ஸ்டாண்டிங் எத்தனை இருக்கு? ஒன்று தான் இருக்கா? ஒன்று தான் எழுதிருக்கியா? ஒன்று தான் இருக்கா? பஸ் அட்டை நீ சொல்லு, எந்த இயர் நீ? தேர்ட் இயரா? செகண்ட் இயர்? என்ன தேர்ட் இயர்ன்றீங்க, செகண்ட் இயர்ன்றான். 4 இது நிச்சயம். நீ எத்தனை வச்சிருக்கிற? அதை மட்டும் சவுண்ட் கம்மியாக சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். டெல் மீ வாட்ஸ் யுவர் அந்த செட்டு வந்தீங்கன்னா கடைசி அவங்க ஃபைனல் இயர்ஸா? ராஜா, நான் உங்களை தான் ராஜா கேட்கணும். நீங்கள் தான் இன்னொரு 6 மாதத்துல வெளியே போக போகிறீங்க. நீங்கள் வாங்க தம்பி, நீங்கள் தான். இட்ஸ் கம், வாங்க, நம்ம முன்னாடி போகலாம், வாங்க, லெட்ஸ் கோ. பேசுவோம், மேலே உட்காந்து பேசுவோம். வா, ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறேன், கஷ்டமாக இருக்கு, உட்காந்துட்டு பேசுவோம். ஓகே, பக்கத்தில் உட்கார். உங்கள் நேம் என்ன? ராகுல். ஓகே ராகுல், என்ன இப்போ என்ன பண்ணலான்னு ஐடியாவில் இருக்கீங்க? கல்யாணம் மலவர் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நெட்வொர்க்கிங் சைடில் அது போகலான்னு இருக்கேன். நெட்வொர்க்கிங் சைடில்? ஓகே ஃபைன், குட். கிவ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் பாருங்க. அட்லீஸ்ட் அவன்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. சி ஹேவ் சம்திங் ஃபார் நெட்வொர்க்கிங். குட். இல்லை அப்படி ஏதாவது செட் ஆகலைன்னா டெஸ்டிங் இல்லை அனலிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது போகலான்ட்டு, மற்றபடி எதுவும் இல்லை பெருசாக. நெட்வொர்க்கிங் பற்றி ஒரு ஐடியா இருக்கா உனக்கு? ஓரளவுக்கு பேசிக்காக தெரியும், இதுக்கு மேலே போக போக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெட்வொர்க்கிங் பற்றி எவ்வளோ பேருக்கு ஐடியா இருக்குது தம்பி? அட்லீஸ்ட் ஹேஸ் சம்திங். ப்ரொஜெக்டர் வேணா ஆஃப் பண்ணிடுறா, ஃபோட்டோக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்கிறது ஒரு ஓகே குறைங்க. நெட்வொர்க்குங்கிறது நிறைய இருக்குது, சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஓகே, இஃப் யூ ஆர் இன்டு நெட்வொர்க்கிங் அதுக்கு நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா கோடிங் அங்கே வந்து ரொம்ப 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 வெரி வெரி மினிமல். இப்போ நீங்கள் கோடிங் போக முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மோர் ஆஃப் அன் டெவாப்ஸ்
நெட்வொர்க்கிங் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி டெவாப்ஸாக மாறிடுச்சு சொல்லப்போனால். முன்னாடி நிறைய அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு, பட் நவ் தே ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் டெவாப்ஸ். பட் டெவாப்ஸ் நீ எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. டெவாப்ஸில் நிறைய இருக்குது. எகெயின் டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ் இருந்தாலுமே தட் டசன்ட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ். இது என்ன பண்ணலாம். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் ஐடியா ஓகே குட். அதே மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த கோடிங் பெருசாக ஐடியா கிடையாது, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டூல்ஸ் கற்றுக்கிறதுலையும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா, மினிமல் டூல்ஸ் வச்சுட்டு ஓரளவுக்கு கெரியர் ரன் பண்ண முடியும்னா ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ டெஸ்டிங். ஓகே யூ கேன் கோ. டெஸ்டிங் ஏன் அப்படின்னா, கிவ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் யூ. யூ ஹேவ் சம் ஐடியா அட்லீஸ்ட். ஸோ என்னென்னா டெஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு பேசிக்காக ஓரளவுக்கு பிஸ்னஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும். தென் அது எப்படின்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் வரும். நீ உள்ளே போகிறவே ஒன்று பிஸ்னஸில் யாருக்கும் தெரியாது. ஓகேவா. ஐ எம் ஆல்சோ டீலிங் வித் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் அ மிட் ஸ்டேஜ் கெரியர். நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் இன் டு 3 years 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், பட் தே ஆல்சோ ஸ்ட்ரகிளிங் டு வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் டெஸ்டிங்கில் இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்னு ஒரு ரோல் இருக்குது. சம்திங் கால்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட். நீ டெஸ்டிங்கில் ஒரு 5 years இருக்கா 10 years இருக்கன்னா உனக்கு ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்டைஸ் வரும். ஒரு மெடிக்கல் லைனில் இருக்க, ஒரு டொமைனில் இருக்க, இல்லை லாஜிஸ்டிக்ஸில் இருக்க அப்படின்னா அந்த லாஜிக்ஸில் இருந்து சார் நம்ம எத்தனை மணிக்கு வேண்டாம் பண்ணு சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் ட்ரை டு பேஸ்ட் ஆன் இட். சூர்யா எத்தனை மணிக்கு 4:50 என்ன? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் கோடிங்கில் இருக்க அப்படின்னா டெஸ்டிங் வந்து இட்ஸ் அ பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐ சார். ஸோ நான் கோடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்டிங் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டெஸ்டிங்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்னு ஒரு ரோல் இருக்குது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஐம் ஜஸ்ட் த்ரோயிங் ஐடியாஸ். ஓகே யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேறு. நான் மோர் டெக்னிக்கல் போக விரும்பலை, ஏன்னா அதை நான் சொன்னாலும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க இட்ஸ் வில் பி ஓவர்வெல்மிங். இது நான் சொல்லிட்டு போனதுனால உனக்கு ஒரு யூஸுமே கிடையாது. ஓகேவா. நீ கேட்டுட்டு போயிடுவ, அதை கண்டுக்க மாட்டேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு த்ரோயிங் ஐடியாஸ் தட் யூ கேன் கன்வெர்ட் இன் டு யுவர் ஜாப்ஸ். தட் இஸ் அல்டிமேட் எய்ம். ஓகே. இப்போ டெஸ்டிங் இன்ஜினியராக ஒரு 5 years ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பிஸ்னஸ். ஒரு டெவலப்பருக்கு இருக்கிற பிஸ்னஸ் நாலேஜை விட டெஸ்டருக்கு பிஸ்னஸ் நாலேஜ் ஹெவியாக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஃபீச்சர் வருதுன்னா அந்த ஃபீச்சரை மட்டும் தான் டெவலப் பண்ணுவேன். ஆனால் ஒரு டீமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு 10-member டீமில் there will be 5 developers, 3 testers, 2 support engineers, ஒரு ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இருப்பார், ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க. இப்படி தான் ஒரு டீம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு 5 டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணுறத ஒரு 3 டெஸ்டர் தான் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இல்லை அந்த காம்பினேஷன் 5-2 இருக்குன்னா இந்த 5 பேர் பண்ண ஒர்க்குமே உனக்கு தெரியும். ஸோ யூ நோ த மோர் இன் டு பிஸ்னஸ். ஏன்னா நீ வந்து பிஸ்னஸ் சொல்கிற வேலிடேஷன்ஸ் தான் நீ கரெக்டாக செக் பண்ணுற. ஸோ யூ வில் கெட் மோர் பிஸ்னஸ் நாலேஜ் தென் த டெவலப்பர் டூ. ஸோ பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுங்கிற ரோல் என்ன அப்படின்னா, யுவர் கன்வெர்ட்டிங் அந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுங்கிற ரோல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க, அவங்க வந்து நாளைக்கு சாஃப்ட்வேராக மாற்ற போகிறாங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கும் இந்த டெவலப்பர்ஸ்க்கும் நடுவிலுமான இருக்கிற அந்த பிரிட்ஜிங் ஒர்க்கு அந்த பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. இந்த டெக்னிக்கல் டீமுக்கும், ஏன்னா ப்ராடக்ட் டீமுங்கிறவங்க, அதாவது பிஸ்னஸ்ங்கிறவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக தெரியாது. they are more into business, they are more into ideas. அந்த ஐடியாஸை டெக்காக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது, இல்லை இந்த டெக் டீமுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து ஆர்டிகுலேட் பண்ணுறது, தட் வில் பி டன் பை த பீப்புள் கால்ட் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட். அதில் நீங்கள் லாங் டேர்மில் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பிகம் அ ப்ராடக்ட் ஓனர் இஸ் another ரோல், யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஓகே, இது எல்லாமே ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் கோர்ஸில் நடக்கிற விஷயங்கள். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஓப்பன் அப் ஃபோரம் ஃபார் another 10 minutes ஃபார் அ கொஸ்டின். டு ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ்? ஏன்னா more of an interactive தான் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I'm trying to not to bore you people. Yeah, any questions? Random?
எதுவுமே கேட்காம இருக்கேன், ஒரு 2 மணி நேரம் பேசி. யா ப்ளீஸ். அவருக்கு மைக் கொடுக்கணுமா? நான் சொல்லுங்கள், நீ கேளு ரிப்பீட் பண்ணுறேன். ஓகே, குட் கொஸ்டின், தேங்க்ஸ். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி, சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி 2 டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி தே வில் டூ ப்ராடக்ட் அண்ட் தே வில் செல் இட். லைக் மெட்டா, ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இவங்க எல்லாமே. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ப்ரைம் இருக்குல்ல, இப்போ அதாவது அமேசான் ப்ரைம் இருக்குல்ல, அமேசானோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அமேசான் ப்ரைம்ங்கிறது. அமேசான் வெப்சைட், அந்த இ-காமர்ஸுங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த அமேசானில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஜோகோவில் ஜோகோவில் நிறைய இருக்குது, ஜோகோ புக்ஸ்ன்னு இருக்குது, இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ தே ஆர் த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ். தே டெலிவர், தே வில் கிரியேட் சம் ப்ராடக்ட் அண்ட் தே வில் செல் இட் அஸ் டு அ எண்ட் கஸ்டமர் டைரக்ட்லி. அது கன்சியூம் பண்ணுறவங்க யாருன்னா டைரக்ட். இப்போ நீ ஃபேஸ்புக்கில் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் எண்ட் கஸ்டமர். வி ஆர் த எண்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஹூ ஆர் யூசிங் இட். தோஸ் ஆர் த கம்பெனிஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ். தட் இஸ் கால்ட் B2C business, business to customer. These companies will be called as a product based companies. Service based companies என்னன்னா யூஎஸ்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நான் அமெக்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம விசாலாம் சொல்கிறோம்ல, அது மாதிரி அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு கார்டு இருக்குது. அமெக்ஸோட பிஸ்னஸ் பண்ணனா நிறைய இருக்குது. அதில் ஒரு மாடல் வந்து என்னென்னா அவங்களோட இன்சூரன்ஸ். இந்தியாவில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆர் ரன்னிங் ஆன் த BFSI மாடல். ஓகே, BFSI தான் அவங்களோட மேஜர். அது என்னன்னா ஃபினான்சஸ்ஸு அண்ட் இன்சூரன்ஸ் தான் பேசிக். நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டோட்டல் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியோட மேஜர் ரெவன்யூ வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஸ் அண்டு இன்சூரன்ஸ் செக்டார்லேருந்து தான் வருது. ஓகே, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து ஓன் ப்ராடக்ட், அவங்களுக்கான தேவைக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. தட் மீன்ஸ் தே ஹேவ் த பிஸ்னஸ், தே டசன்ட் நோ த டெக். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட் போடுவாங்க. அது மேபி இன்ஃபோசிஸ் ஆர் TCS, அவங்களோட கான்ட்ராக்ட் போட்டு எனக்கு இதெல்லாம் தான் பிஸ்னஸ் நீட்ஸ், எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி கொடு. அப்போ TCSஓ இல்லை இன்ஃபோசிஸோ தே ஆர் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ். They won't deliver products. They will get the business from the outside. Based on the requirement, they will deliver the things. இங்கே வந்து என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறது யாருன்னா இன்னொரு பிஸ்னஸ். That is called B2B model, business to business. ஓகே, சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே they are aligned with one business. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸோடு அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்ன நீடு இருக்கோ அதை அவங்க டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனியோட டைப் பண்ணுவாங்க, ஒரு 5 years ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வேற ஒரு கம்பெனியோட டைப் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில கம்பெனிஸ் 10 years, 15 years, 20 years கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ த ப்ராடக்ட் இஸ் டிசைடட் பை த எண்ட் யூசர். தட் மீன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து பிஸ்னஸ், அதாவது சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ். நீ ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ணி நீ உன்னோட ஐடியாவை பிச் பண்ணி அதை நீ ப்ராடக்ட்டை டேரெக்டாக கஸ்டமருக்கு வைக்கிறேன்னா இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி. தேங்க்ஸ். Work culture. Okay. So work culture in the sense for an interview purpose நான் சொல்கிறேன். Okay. If you go for an business, நம்ம இன்ஃபோசிஸ் TCS மாதிரி கம்பெனிக்கு போகிறப்ப they just want to understand how much you have. இப்போ ஜாவா பற்றியோ இல்லை ஒரு .NET பொசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்னா they more into frameworks, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நிறைய கேட்பாங்க. ஜாவா தெரிஞ்சிருக்கா, அவனுக்கு .NET தெரிஞ்சிருக்கா, அதுதான் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. But when you go for these product based companies, more into algorithms. Okay, இப்போ நீ வந்து இன்ஃபோசிஸோ இல்லை ஒரு TCSஓ போகணுன்னா பேசிக் உனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். டேட்டா பற்றினோ இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸ்னா என்ன, வாட் தெரிஞ்சாலே இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி யூ நீட் டு நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஏன் தட்ஸ் வை தே ஆர் பேயிங் மோர். ஏன் அவங்க பேயிங் மோர் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ. இப்போ நீ அமேசானுக்குள்ளே போகணுன்னா மினிமம் 7 round ஆஃப் இன்டர்வியூஸ். அமேசானில் ஒருத்தர் பிளேஸ் ஆகணும்னா அவங்ககிட்ட 7 round ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் இருக்குது. அதில் வேறு வேறு இன்டர்வியூஸ் இருக்குது. எந்த இன்டர்வியூக்கு என்ன ப்ராசஸ், எவ்ரி திங் இஸ் டிஃபைன்ட். ஓகே, இன்ஃபோசிஸில் 2 round தான் இருக்கும். ஒரு டெக்கு, ஒரு HR, ஃபினிஷ். நீ நம்மளா HR 1 போடினாவே மேக்ஸிமம் நீ ஆஃபர் வாங்கிட்டு இருந்தால் அர்த்தம். டெக்கு முடிச்சுட்டு நீ HR 1 போயிட்டினாவே 99% யூ வில் பி கெட் ஆஃபர்ட். ஃப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட சேலரிலாம் பேச மாட்டாங்க, சேலரி சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் அ நெகோசியேஷன் வித் HR. தே ஹேவ் த பேண்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ இப்போ நீ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி போகணுன்னா யூ டு நோ டேட்டா. உனக்கு வந்து டேட்டா இது சொல்கிறாங்கல்ல, டேட்டா செக்ஷன் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ், இது உனக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஊப்ஸ்னால் என்ன,
இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்ன, ஏன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வருது, இன்டர்ஃபேஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணணும், எப்போ அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும், அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸும் இன்டர்ஃபேஸும் ஒன்று தான், பட் ஏன் எந்த இடத்துல நான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் இந்த மாதிரி உனக்கு இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கணும். அதே மாதிரி உன்னோட அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸை நீ வளர்த்துக்கிட்டே ஆகணும். அப்படி போனீங்கன்னா தான் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் இருக்க முடியும். அண்ட் ஒர்க் கல்ச்சராக போயிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்டாவதுலேயே ஒர்க் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுவாங்க. பட் இவங்க ஏன் இப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, they are the product owners, they are developing the products. ஸோ அவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they need to adapt like that. அப்போ உனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை மட்டும் நாலேஜ் இருந்தால் பார்த்தாது, you need to be rounded. உனக்கு ஒரு ஹோல் பிக்சர் ஐடியா இருக்கணும். அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோ லெவல் சிஸ்டம் டிசைனிங்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஹையில் நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ இங்கே சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஒருத்தர் உட்காந்துருப்பார். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த சிஸ்டம் நாளைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா எனக்கு இந்த டேட்டா பேஸ் போடு, எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுத்துக்கோ, இந்த க்ளவுட் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு ஆர்கிடெக்ட் உட்காந்து சொல்லுவார். சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு லோ லெவல் டிசைன், அவர் வந்து ஹை லெவல் டிசைன் கொடுப்பாரு. உங்களோட ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸோ இல்லை உங்களோட டிஎல்ஸோ உட்காந்து லோ லெவல் டிசைன் மேக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லோ லெவல் டிசைனை மேக் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 5 years 6 yearsக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராசஸ்க்கே நீ போவேன். பட் அஸ் அ ஃப்ரெஷராகவே நீ ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி போகணுன்னா யூ நீட் டு நோ லோ லெவல் டிசைன். ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குன்னா அது எப்படி டேட்டா யூஸ் பண்ணுது, என்ன டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஒய் தே மூட் இன்டு. இப்போ மேங்கோ நான் ஒரு சீக்வல், நோ சீக்வல் 2 இருக்குது தெரியும் இல்லையா? நோ சீக்வல் 2 இருக்குது. சீக்வல் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ், எவ்ரி திங் வில் பி இஸ் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். when it come to NoSQL, it's everything about key and value. அவ்வளோதான். ஒரு ஆப்ஜெக்டை அப்படியே ஆப்ஜெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ நான் என்னோட சிஸ்டமில் நான் SQL யூஸ் பண்ணுமா NoSQL யூஸ் பண்ணுமாங்கிறத பற்றி உனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கணும். that is one round of interview you need to crack. So if you want to go into a product based company, you need to be more informative, you need to be more on a tech side. உனக்கு இன்னும் ரொம்ப in-depth knowledge வேணும். அதனால they are paying more. I have a friend who is working in Amazon. Is in Seattle. Any guesses? இங்கே ஒரு 2-3 years ஆச்சு. How many இங்கே இருக்கப்போ எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தார்? இல்லை அங்கே ஓகே இங்கே இருக்கப்போ ஒரு 7 years வரைக்கும் இங்கே இருந்தார். Do you have any guesses for how much they will get paid for a product based company? Amazon நான் சொல்கிறேன், ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒரு 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Any idea? 10+ LPA, 20 lakhs per LPA. He's getting 35 lakhs with a 7 years of experience. 7-8 years. ஹீஸ் இன் டு சியாட்டல். அவர் பேமெண்ட் சைடில் இருந்தார். ஓகே, இங்கேயே மாதம் 2 லட்ச ரூபா கைக்கு வாங்கினார் ஆஃப்டர் டேக்ஸஸ். ஓகே, ஒரு சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனியில் அதே சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு எவ்வளோ சம்பளம் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? இது 7-8 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 12, 13, 15 தட் வில் பி த மேட்ச். ஸோ இப்போ நீ ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி போகணுன்னா எஃபர்ட் போடணும். அது ஒன் டைம் எஃபர்ட் தான். ஆனால் அதை நீ கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக பண்ணி கான்க்ரீட்டாக பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், யுவர் லைஃப் வில் கோஸ் லைக் தட். ஓகே, எனக்கு பர்சனலாகவே எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்னென்னா ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் இந்த சிஏ ரிலேட்டட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து சிஎஸ் ரிலேட்டட் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரதுனால ஐ ஹேவ் சம் எனக்கு ஒரு ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. ஐ ஹேவ் சம் ட்ராபேக்ஸ் தட் ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு கிராக் இட். மேபி ஓவர் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஐ மே டூ தட், பட் ஐ எம் சூசட் டு பி இன் த ஸ்பேஸ் லைக் where I can more contribution towards this society and all these things. I don't want to get into the space, so I want to be here. That's why I am here. So இப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியது எந்த சைட் போகணும். நீங்கள் டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனினா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகணும், சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகணும். அண்ட் தென் ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அட்ரஸ் இட், பட் ஐ ஃபர்காட் இட். ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன் எவ்வளோ பேருக்கு இருக்குது? நம்ம எல்லாருக்குமே என்னென்னா இன்டர்வியூ போனோம்னா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு என்னென்னா நம்ம கிராக் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். அந்த ஐடியா எப்போ உடைக்க முடியும்னா, ஜஸ்ட் கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எதுலேருந்து வருதுன்னா, இதில் நான் தோத்துட்டேன்னு என்ன ஆகுங்கிற பயத்துலேருந்து வருது. ஓகேவா? நான் அந்த ஒரு பொசிஷனில் இருந்தப்போ நான் பண்ணதை நான் சொல்கிறேன். தட்ஸ் வாட் ஐ சஜஸ்ட் டு பீப்புள் ஆல்சோ. ஒரு 1 week நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இன்டர்வியூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1 weekக்கும் ஒன்ட்ட இன்டர்வியூ ஷெடியூல் இருக்கணும். இன்னைக்கு மண்டே இந்த கம்பெனி போகிறேன், டியூஸ்டே இந்த கம்பெனி போகிறேன், வெட்னஸ்டே இந்த கம்பெனி போகிறேன்னு. இப்போ எல்லாமே ஆன்லைனில் வந்துருச்சு. யூ ஹேவ் மோர் பிளான்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரே நாள் இன்டர்வியூ கூட அட்டன் பண்ண முடியும். when I was in there, நான் போயிட்டு ரெஸ்யூம் கொடுத்து அது ரெஸ்யூம் உள்ளே போதானே தெரியாது. அது நிறைய கம்பெனி, ஒரு சில கம்பெனிஸில் அட்லீஸ்ட் கர்டசிக்கு உள்ளே கூப்பிட்டு வாங்குவாங்க. ஒரு சில கம்பெனியில் நீ அப்படியே வெளியே செக்யூரிட்டி கொடுத்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஒரு பாக்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன், கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் பெருசாக வச்சு என் ரெஸ்யூம் அதில் போட்டு வந்திருக்கேன். அது நாளைக்கு இந்த ரெஸ்யூம் உள்ளே போகுதுன்னு கூட தெரியாது. அது எனக்கு என்ன தோணும், 4 ரூபா போச்சுன்னு தான் தோணும். 2 பேப்பர் ரெஸ்யூம்.
ஓகே, இப்போ அப்படி கிடையாது, எல்லாமே ஆன்லைன் ஆகிடுச்சு. நீ அப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் லிங்க்டின்ல அப்ளை பண்ணுற. ஒரு நாளைக்கு 2 இன்டர்வியூ கூட அட்டன் பண்ண முடியும். பிலீவ் மீ, ஒரு 10 இன்டர்வியூ நீ அட்டன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்குவேன், 11வது இன்டர்வியூவில் அட்லீஸ்ட் ஒரு half through கண்டிப்பாக போயிடுவேன். ஸோ உன்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இருந்தால் போதும். அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு இல்லை 10 நாளைக்கு நான் ஒரு 5 கம்பெனி அட்டன் பண்ண போகிறேன். அப்போ நீ ஃபஸ்ட் கம்பெனியில் ஃபெயில் ஆனால் என்ன நினைப்ப? இது போனால் நாளைக்கு இன்னொரு கம்பெனி இருக்குது, அந்த கம்பெனி போச்சுன்னா இன்னொரு கம்பெனி இருக்குது. ஸோ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எப்படி உடைக்க முடியும்னா, உனக்கு டோட்டல் ஒரு பிளான் இருக்கணும். நான் நெக்ஸ்ட் 1 வீக்கோ 10 டேஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஒரு பிளான் இருந்துச்சுன்னா, அப்போ வந்துட்டு இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்காது. இந்த இடத்துல நான் ஃபெயில் ஆனால் கூட அடுத்த இடத்துல எவாலுவேஷன் கண்டினியூஸாக எவாலுவேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். உன்னை நீயே லாஸ்ட் 5 இன்டர்வியூ முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த 5 இன்டர்வியூலும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காமனாக ஒரு 10 கொஸ்டின் வந்துடும் உனக்கு. அந்த 10 கொஸ்டின் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு வச்சுக்குவேன், அடுத்த 6வது இன்டர்வியூவில் நீ 40% 50% ஆன்சர் பண்ணிவிடுவேன். உனக்கு மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, அதை நீங்கள் பண்ண ஒரு இன்டர்வியூ முடிஞ்சோன்னே பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்களோ எடுத்து லிஸ்ட் பண்ணு. ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ முடிஞ்சோடனே என்ன மறந்துடுவோம், முடிச்சு வெளியே வந்தோடனே ஃபோன் எடு, நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணு, என்ன கொஸ்டின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணு, எழுதி வை. ஒரு 5 இன்டர்வியூ முடிச்சுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்குவேன், ஒரு 80% கொஸ்டின் காமன். இப்போ நானே இன்டர்வியூ பண்ணுறேன், ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஐம் டூயிங் என்னோட கம்பெனிக்கு ஃப்ரெஷர் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து அப் டு என் சீனியர், எனக்கு சீனியர் லெவல் வரைக்கும் நான் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன். ஐம் 12 years 13 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நான் இன்டர்வியூ பண்ணுறேன். என்னால் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்ட முடியும்? ஒரு நாள் ஒரு 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 ஃப்ரெஷருக்கு எடுத்துக்குவோமே, நான் மோர் ஆஃப் அன் பர்சன் ஹூ ட்ரை டு பிரிங் வாட் தே கேன் ஹேவ். ஓகே, நான் வந்து எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் காட்டுற மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூவாக நான் இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது மாதிரி இன்டர்வியூஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் போகிறப்ப ரிஜெக்ஷன்ஸ் நாட் ஓன்லி மேட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஆர் நாட் குட், மேபி யூ ஆர் நாட் ஃபிட் டு தட் பர்டிகுலர் கம்பெனி. அவன் .NETல இருக்கலான்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க, .NET எம்ப்ளாய் கேட்குறாங்கன்னா நீ ஜாவா படிச்சுன்னு வச்சுக்குவேன், யூ ஆர் நாட் ஃபிட் இன் டு தட், ரைட்? ஸோ இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் நாட் குட். இட் இஸ் தட் த அலைன்மெண்ட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் வித் யூ, வித் த கம்பெனி அண்ட் யூ, தட் இஸ் இட். ஓகே, நீ அதை அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியரை கொண்டு போகிறதும் அதே மாதிரி செல்ஃப் எஸ்டீம், அதாவது லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் நிறைய பேத்துக்கு உண்டு. என்னால் பேச முடியாது, என்னால் வர முடியாது. இப்போ நிறைய பேத்துக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா, ஒருத்தர் ரீச் பண்ணவொன்னு என்ன நினைக்கிறோன்னா, அவன் ஏன் அங்கே ரீச் பண்ணாங்கிறத எப்படி பார்க்குறோன்னா, அவனுக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சு நான் ரீச் பண்ணான்னு நினைக்கிறோம். சுந்தர் பிச்சை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம், சுந்தர் பிச்சை கேள்விப்படுறோம். அவர் ஒரு ஃபேமஸ் இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது, IIT கரக்பூரில் நினைக்கிறேன், ஐம் நாட் ராங். ஒரு சென்டரில் உட்காந்துருப்பாரு, சுற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க. ஒருத்தர் திடீர்னு கேட்பான், அவன் 12th மார்க் என்ன அப்படின்னு. அவர் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாரு, எனிபடி நோ அந்த காலேஜ்குள்ளே வர அளவுக்கு IIT தட்ஸ் நாட் எனஃப் ஃபார் கிராக் இன்டு IIT கரக்பூர் அப்படிம்பாரு. நான் வாங்கின மார்க் வந்து IIT கரக்பூர் வர அளவுக்கு ஆனால் மார்க் இல்லை அப்படிம்பாரு. பட் ஹீஸ் அ சீஃப் கெஸ்ட் தேர். சி தட் இஸ் ஹோ வி நீட் டு திங்க். இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க, நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் அரிய இருந்துச்சு காலேஜ் முடிச்சப்ப. ஓகே, பட் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஹியர், வாட் ஐ கேன் டெலிவர் இஸ், என்னால் எனக்கு இருக்க நாலேஜ் என்னால் டெலிவரி பண்ண முடியும் நான் நம்புகிறேன். ஓகே, தட் இஸ் வை ஐம் கம்மிங் ஹியர், ரைட்? ஸோ அது மாதிரி உன்னை பற்றின நீ வந்து உன்னோட செல்ஃப் எவாலுவேஷன் நீ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த சேஞ்ச் வரும். கரெக்டாக? நீ ஒரு 5 இன்டர்வியூ முடிச்சதுக்கப்புறம் உன்னை எக்ஸ்ட்ரீமெண்ட் ஒன்று வேணாம் தம்பி, 1% ஆர் 10% நேற்று இருந்ததுக்கு நம்ம நீங்கள் பெட்டராக இருக்குமா, தட் இஸ் எனஃப். டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ், கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா நீ அடுத்தவனை கம்பேர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோவேன். நீ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சச்சினை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து 10,000 அடிக்கணும் வீடு ஸ்கூல் முடிவு பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்க, அந்த 10,000 போனதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னவா இருக்கும்? எம்டினஸ் வந்துடும். கரெக்டா? நீ ஒன்றை பீட் பண்ண ட்ரை பண்ணு, அது போதும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், வேற சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்லேருந்து வந்திருப்போம். எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் டிஃப்ரெண்ட் ரோட் பாத்ஸ். கரெக்டாக? எனக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கும், நான் ஒரு வேறு ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பேன், நீ ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பேன், உனக்கு எக்ஸ்போஷர் வேறு. அதனால் நம்ம வந்து அடுத்தவனோட தயவு செஞ்சு கம்பேர் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் யூ ஒன்லி. ஓகே, தயவு செஞ்சு நமக்கு பண்ணிக்கிற மிகப்பெரிய தப்பான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம அடுத்தவனை கம்பேர் பண்ணுறது. டோன்ட் டூ தட். கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் யுவர் செல்ஃப் ஒன்லி. ஓகே, பிகாஸ் நீ அவனுக்கு மேலேயும் கிடையாது கீழேயும் கிடையாது, யூ ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். உனக்கு ஒரு லைஃப் பேத் இருக்குது, உனக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்குது, நீ ஒரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்க, உனக்கு வேறு வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லேருந்து வந்திருக்க. ஸோ அதுலேருந்து நீ என்ன பண்ண முடியும்னு பாரு. நீ உன்னோட ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்டா, நான் இங்கேருந்து ஒரு கம்பெனியில் வேலைக்கு போகிறதே அது பெரிய விஷயம். நீ அதுக்கு உன்னை நீ வந்து ரொம்ப நான் செல்ஃப் பேட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. நீ ஒன்றை வந்து நீ வந்து பெருமையாக நினைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, உலகம் தைப்பு கண்டிப்பாக நினைக்காது. நான் கொஞ்சம் நான் எங்கங்க அப்படின்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக யாருமே உன்னை மதிக்க மாட்டான். நீ உன்னை நம்ப ஆரம்பி. ஓகே, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஒவ்வொரு இன்டர்வியூக்கு முன்னாடியும் நீ என்ன லாஸ்ட் 5 இன்டர்வியூல இருந்து கற்றுக்கிட்டேங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு.
ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 10 இன்டர்வியூஸ்க்கு மேலே கண்டிப்பாக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும். See, failure is evitable. அது நிரந்தரம் கிடையாது. சக்ஸஸ் இஸ் த திங். இது நம்ம கோல் என்ன, அங்கே போய் சேரணுங்கிறது தான், எனக்கு வேலை கிடைக்கணுங்கிறது தான் எனக்கு கோல். அது 10 நாள்லையோ 11 நாள் நடக்க போகுது. ஆனால் ஃபெயிலியருங்கிறது எனக்கு 10 நாள் நடந்திருக்கு. 11 நாள் ஒரு சக்ஸஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தட் இஸ் எண்ட் இல்லையா? ஸோ இங்கே எண்டுங்கிறது சக்ஸஸ் தான், ஃபெயிலியர் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் அனதர் டே டு ஃபெயிலியர். ஓகே, இப்போ நான் போகிறேன் 10 இடத்துல, நீ 10 இடத்துல தோத்துட்டேன்னு சொல்கிறத விட 9 தடவை நான் மறுபடியும் அடுத்ததுக்கு போயிருக்கேன்ல, அதை பற்றி நீ பெருமையாக ஃபீல் பண்ணு. தட் இஸ் எனஃப். ஓகே, நீ எங்கேயுமே வந்து நான் இத்தனை நாள் போனேன், எனக்கு இன்டர்வியூவில் நான் எனக்கு நடந்திருக்கு. நான் எகெயின் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ மச் ஆஃப் பர்சனல். மேபி ஐ கேன் டேக் another 10 minutes ஆஃப் டைம். 5:15 க்ளோஸ் பண்ணலாமா சார்? 5 o'clock. ஓகே. ஸோ ஸோ நீ இன்டர்வியூ போகிறப்போ முக்கியமான விஷயங்கள், இன்டர்வியூ ஐ திங்க் நான் என்னோட ஷோ யூ. ஓகேங்க. Okay, fine. You can follow me on Instagram or LinkedIn. You can try. I have my handles with you. Okay, you can reach out to me if you want. And I'm also doing some podcast. I also want to sum up. Okay, so I'm also trying to start a YouTube channel. Maybe already done with the videos and editing is going on. So நீங்கள் உங்கள் கெரியரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயமா நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, கீப் ஆன் கோயிங். ஒரு இடத்துல நிற்காதீங்க, புதுசாக கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டின்னு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா மற்ற எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். ஓகே, ஐ ஹவ் டன் சம் வீடியோஸ். ஏன்னா இப்போ எல்லாத்தையுமே என்னால் கவர் பண்ண முடியாதனால ஐ ஹவ் டன் சம் பாட்காஸ்ட் அண்ட் வாட் டு டூ, ஹவு டு டூ அண்ட் தோஸ் திங்ஸ். இஃப் யூ ஃபைண்ட் சம் டைம், அதுக்காக நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன், தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க. ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் விச் ஐ கேன் நாட் டெலிவர் எவ்ரி திங் இன் 2 hours ஆஃப் டைம் வாட் ஐ கேன் டெலிவர். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம், யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் லிசன் டு தட். தமிழ் டெக் கரியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பாட்டிஃபைல ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்கும். ஐம் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் மை யூடியூப் சேனல். பெட்டர் யூ கனெக்ட் வித் மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம், ஸோ தட் யூ வில் கெட் அன் அப்டேட் வாட் வி கேன் டூ. ஐ ஹாவ் சம் போஸ்ட் ஆன் எப்படி இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணுறது. இஃப் யூ கோ அண்ட் see in my LinkedIn, you can find all these things. How to crack an interview, ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ எப்படி கிராக் பண்ணுறது, வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் யூ நீட் டு டூ. காலேஜில் இருக்கப்போ ஒன் லாஸ்ட் திங், தயவு செஞ்சு இன்டர்ன்ஷிப்க்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். ஓகே, that will give an idea about how the company operates. நீங்கள் நல்லா போய் இன்டர்ன்ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா, they will offer you in the end of the internship. Companies, they will interns வந்து they are recruiting as an employees in over course of time. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணுறதை விட இன்னும் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு. ஓகே, ட்ரை டு டூ சம் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் if you can do. And you can see my Insta and LinkedIn over here in the last. If you want to connect with me, I think you've been a good audience and thanks for your time. And hope நான் உங்களை போர் அடிக்காமல் கொண்டு போய் நினைக்கிறேன். I tried my best, hopefully